Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success. The most awaited occasion is finally here. One more year passed, leaving a handful of memories to all of us. அழகிய நந்தவனம். நந்தவனத்தில் ஒரு சில செடிகள், ஆசையாய் பார்க்க பல பூக்கள், மொட்டுக்களாய் மாணவர்கள். நாளை அவர்களும் பூக்களாக பூக்க, நந்தவனம் சோலைவனமாக மாற, பூத்த பூக்கள் மொட்டுக்களை மலராக்க, நந்தவனமாக இருப்பது இக்கல்லூரி. As we are joined here to celebrate the completion of yet another successful year and recall the founders and all the well-wishers of our college, Distinguished chief guest, honorable correspondent, respected principal, financial administrator, invited guests, associate board members, reverend fathers and reverend sisters, teaching and non-teaching staff, and our beloved student teachers. we heartfully invite you all for the annual day celebration of Pope John Paul II College of Education. A day without prayer is a day without blessing. And a life without prayer is a life without power. Now let us all raise for the prayer song followed by Tamil Moli Vaalthu. உலகனைத்திலும் உயிரனைத்திலும் உயிர் கொண்ட இறையே, உன்னை பணிவதும் உன்னை புகழ்வதும் என் வாழ்வின் கடனே. காலம் கடந்த கடவுளே போற்றி, காவம் செய்யும் இறைவா போற்றி, கருத்திலும் செயலிலும் வாழ்வாய் போற்றி, எளியரின் வேண்டுதல் ஏற்பாய் போற்றி, காலம் கடந்த கடவுளே போற்றி, காவல் செய்யும் இறைவா போற்றி, கருத்திலும் செயலிலும் வாழ்வாய் போற்றி, எளியரின் வேண்டுதல் ஏற்பாய் போற்றி. அறிவும் ஆற்றலும் அருள்வாய் போற்றி, அறிஞரே மதித்திடும் மகிதா போற்றி, அறிவும் ஆற்றலும் அருள்வாய் போற்றி, அறிஞரே மதித்திடும் மகிதா போற்றி, கருணையும் கனிவும் மிகதா போற்றி, கருணையும் கனிவும் மிகதா போற்றி, கள்ளம் கபடு தவிர்த்த மனதா போற்றி, உன்னன்பின் மெய்ப்பாட நாகும் வீணே, உந்தன் அருளே உணரா பொருளும் வீணே, உன்னை காணா விழிகள் இருந்தும் வீணே, உன்மொழி கேட்கா செவிகள் இரண்டும் வீணே, காலம் கடந்த கடவுளே போற்றி.
உயிர்களை காத்திடும் முழந்தா போற்றி, இருளே போக்கிட ஒளிதா போற்றி, தடைகளை தகர்த்திடும் பலந்தா போற்றி, தனிமையின் துணையாய் வருவாய் போற்றி, இன்னே புதிதாய் படைப்பாய் போற்றி, காலம் கடந்த கடவுளே போற்றி, காவல் செய்யும் இறைவா போற்றி, கருத்திலும் செயலிலும் வாழ்வாய் போற்றி, எளியரின் வேண்டுதல் ஏற்பாய் போற்றி, காலம் கடந்த கடவுளே போற்றி, காவல் செய்யும் இறைவா போற்றி, கருத்திலும் செயலிலும் வாழ்வாய் போற்றி, எளியரின் வேண்டுதல் ஏற்பாய் போற்றி. நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்து கிழிலொழுதும், சீராறும் வதனமென திகழ்வரத கண்டமிதில், திக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடன திருநாடும், தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே, அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலரும் இன்பமுற, இத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே, தமிழனங்கே உம் சீரிழமை திறம் வியந்த செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே, வாழ்த்ததுமே, வாழ்த்ததுமே. Now, I request you all to take your seats and enjoy the upcoming programs. Welcome. We are honored to receive you like your presence is crucial. I would like to give this honor to Reverend Father George Ponea, Secretary of our college, to welcome our family. The Most Reverend Dr. Peter Remigius, former Bishop of Kota Diocese, and our distinguished chief guest, Reverend Fathers, the principal, guests, and each and every member of our staff. I am here on this occasion to welcome our distinguished guests. Maybe it will be meaningful to say a few words of introduction before I welcome all our guests. This beautiful learning center was established in the year 2009. In those days, to get an admission for B.Ed studies, we used to go to St. Ignatius, Palayangotai. I did have a bitter experience. I went for an admission there. My very close friend, Sister Maggie, who is no more, was a principal. I requested her for a seat there, but I did not get it. That was a situation those days, so we thought that we should have a good B.Ed college in this area. With that intention, we approached our bishop, who is the chief guest today, and he took all the necessary steps to establish this college here. I should say he was a
force behind this college, and he blessed this college. He also was so influential even now that we could get permission to run this college without paying any money to any minister or anybody. I think all I spent for getting this permission was maybe, I remember, 3,000 rupees for my traveling and for my meals. And our bishop was very happy that we could proceed so successfully, and he also helped us a lot. In fact, we got international help through the bishop from Rome. We got 36 lakhs for this college. In the beginning stage, we needed so much funds, and he was quietly doing all these things. Nobody will know what he is doing, but he did everything for us, and thus we are celebrating the 13th annual day today because of him, I should say. So on this day, I am very happy. I am thankful to our bishop, thankful for agreeing to come over here to be the chief guest for this occasion. I am thankful to him for all the services, all the vision he had for the people of our district through this institution. So with a very, very grateful heart, I extend a very, very warm welcome to our bishop. Father Jesuratnam, who is the contact person of the Diocese of Kudithurai, was very instrumental in making this college what it is today. He was the then Vicar General of the Diocese. He was very, very helpful. He was with us every day, each and every day. He too had that great vision of having a college, here Beard College, for our people, and he was very helpful. Even today, he is helpful to us. He presides over the board of directors meeting regularly. He gives his valuable suggestions for the upkeep of this college. And today he has come over here as a special invitee for this occasion. So I extend a very, very warm welcome to Father Jesuratnam. Another special invitee for this occasion is Father Russell Raj, who is the Chancellor of our diocese. He is also a member of the governing council. He is very regular in attending the meetings, and also he gives valuable suggestions for the development of this college. And I'm very happy that Father is with us today as a special invitee, and I extend a very, very warm welcome to Father Russell Raj, the Chancellor of the Diocese. Then we have with us Reverend Father Augustine. He has to go shortly, so he preferred to stay there. Father is with us, Father Augustine, the financial administrator of our diocese. He gives a lot of financial advices for the upkeep of this college. He is very quiet. At the same time, he gives a lot of ideas and suggestions for this college. So we are happy that Father Augustine is with us. We extend a very, very warm welcome to Father Augustine. I should say a word or two about our principal, a very dynamic person.
He is behind all the success of this college. He is not only taking care of the academic side of the college, but also he involves himself in every activity of the college. Very specially, he is in touch with the people in New Delhi, the educational departments in Chennai. He gets things done very easily without much expense for us. Also, he is a priest-loving man. He and his family, you all know him very well. He is very close to the members of the staff. He is very good, friendly with the student community. He is very good with the management. So he makes this a very homely, he creates a homely atmosphere in the college. So the college goes very smoothly. The reason behind, the man behind that is Mr. Dr. Justin, our principal. So I extend a very, very warm welcome to our principal. Then we have a chief guest on the dais here, Mrs. Janusha Joan, the Panchayat President of Mulagumoodu. She is also the former student of this college. So we are very happy, we are very proud. This should be the way we should approach education. Education is not only to go for teaching, but also to be leaders of this community. So Mrs. Janusha is with us. I extend a very warm welcome to Janusha, the Panchayat President of Mulagumoodu. I also should say a word of welcome and thanks to Father Albin Jose, our financial administrator, a very wonderful and hard working man. He is always there when he is needed. He does everything like a financial administrator. He also manages so many things in the college. He shares my burden also. So he makes things easy for us. So Father Albin Jose is here. I extend a very warm welcome to Father Albin Jose, our financial administrator. And also, I like to welcome you all, especially Reverend Fathers, Sisters, the members of the Governing Council, some parents of the student teachers, and the members of the teaching faculty, and the non-teaching staff, and my dear students, each and every one of you, wish you all a very happy day. Enjoy the day. Warm welcome to each and every one of you. Thank you. Thank you, Father, for welcoming the gathering. In writing an annual report, even the unconscious play a role. Now, I request Dr. S. Justin Anthony, Principal of Pope John Paul II College of Education, to present the annual report. The Most Reverend Dr. Peter Remigis, Bishop Emeritus, Kota Diocese, and our distinguished chief guest, Very Reverend Father Dr. Russell Raj, our Honorable Special Invitee, Very Reverend Father Yesrathanam, Contact Person of Kulithurai Diocese, Reverend Father George Punnaya, our Secretary, Reverend Father Albin Jose, our Financial Administrator, Reverend Fathers, Sisters, members of staff, both teaching and non-teaching, parents of our student teachers, benefactors, student teachers, and ladies and gentlemen. I am delighted to present the annual report of our college activities during the academic year 2021-2022. Pope John Paul II College of Education was established in the year 2009 with the vision of empowering the student community, especially women. Our college is recognized as the best in our state of Tamil Nadu for its academic excellence,
in higher education. Hundreds of institutions across our state of Tamil Nadu are inspired by our college to emulate its practices and academic discipline. As we are entering into the 14th year of the journey, our college, I am extremely happy to give a glimpse of our journey through this annual report in the last academic year. Program. Induction program. Due to the pandemic situation, in last 2 years, all our academic program, such as regular classes and examinations, were conducted online, regularly and systematically. I should appreciate our teaching faculty for all the sacrifice they made to keep the college going during this period. Orientation program. To introduce the students into the college atmosphere and to inculcate into their minds the spirit, motto, vision, and the ethos of this great institution, 1 week orientation program was conducted online. The students' participation was praiseworthy. Experts from Singapore, Pune, Maharashtra, and Reverend Fathers from Kulithare Diocese made these valuable contributions to the success of the program as resource persons. The program gave an effective motivation to the new students towards fulfilling the vision of the college. Intensive internship. As per the norms of the Tamil Nadu Teachers Education University, an intensive internship program for the second year B.Ed students was organized from November 2021 to February 2022. Our students visited 21 schools in our district to experience teaching practice. They were supervised by our college faculty as well as the concerned school guide teachers. All the 21 schools gave an excellent report about the performance of our student teachers. Celebrations. Feast of our patron saint Pope John Paul II. Walking on the footsteps of our patron saint, Saint Pope John Paul, the college tries to fulfill his vision of new society of justice and peace. With his vision in mind, we conducted various social awareness programs for our students. We celebrated our patron's feast on October the 22nd, 2021 with a Holy Mass, which was followed by the presentation of a cultural program by students. Kumari Festival. Kanyakumari, which was the part of the then Kingdom of Travancore, Kerala, merged with Tamil Nadu on 2nd November 1956. Due to the great sacrifice of our forefathers under the leadership of the great Marshal Nesamani. To commemorate this day of freedom, we celebrated the Kumari Festival on 1st of November 2021 in a great way. Mr. Vijay Vasant MP was the chief guest. Eminent personalities like Mr. Ashokan Solomon, Secretary of CSI Diocese, Mr. Christian Babu, Treasurer of CSI Diocese, Mrs. Gaba Tarahi, former Congress District President, and special guests participated in the program. The students organized a cultural program to mark the occasion. Birthday celebration of the Secretary. To honor our Secretary, our Father George Ponneya, we celebrated his birthday on the 6th of December 2021. Our student teachers gave a variety of cultural entertainment program on the special occasion. He is a great source of inspiration to us. Christmas Day celebration. Christmas Day was celebrated on the 20th December 2021 with great joy and in the true Christmas spirit.
Christmas message, sharing of gifts, and cultural programs were highlights of the day. Special gifts were given to the teaching and non-teaching staff. We donate a small amount of money to a physically challenged person to buy a three-wheeler as an expression of our concern for the poor. Sports Day. The annual Sports Day was celebrated on the 8th April 2022. We conducted various athletic events and prizes were distributed to the winners. Mrs. Janusha R. John, MSc B.Ed, our former student and the president of Mulagumoodu Panchayat, presided over the function. Dr. Deva Betsy, professor of English, Muslim Arts College, Tiruvangoodu, was the chief guest. Social Justice Day. பகுத்தறிவு பகலவன் தந்தை ஈவேஆர் பெரியார் is a great revolutionary and reformist. He is the man who stood for the women empowerment and equality of humanity, breaking the barriers of caste inequalities and stood like a beacon of social justice. He was born on the 17th September 1879. To remember him and his values, his birthday was celebrated as Social Justice Day on the 17th September 2021. On that day, our students pledged an oath of social justice as per the direction of Government of Tamil Nadu. Special Enrichment Program. To acquire personal knowledge of various teaching and learning process, our second B.Ed student teachers visited 5 different kinds of innovative schools in our district on March 2022. As a preparation of Easter celebration, we conducted a day of recollection on the 7th April 2022, which concluded with the sacrament of reconciliation for Catholic students, and thus the students are encouraged to have a special spiritual experience in their lives. On the same day, for non-Catholic students, we conducted a motivation program with the chanting of Gayatri Mantra. This session was conducted by Reverend Father Maria Martin. Leading a healthy life is an important part of all individuals. To instill this spirit of awareness in their lives, we conducted a health awareness program in our college on the 13th of May 2022. Resource persons of the program was Dr. Bright Selvakumar, Principal of Scott Christian College of Education, Nagarkoil. Mr. Kumari Adavan gave a talk on happy teaching and happy learning on the 25th May 2022 to make the student teachers realize that teaching and learning is a special art. Best activities. On this special occasion, we are very glad to mention some of the best activities of our college. Tutor-tutor system. To maintain a better relationship between staff and students, we are having tutor-tutor system in our college. Each tutor meets their students regularly and discuss with them about their activities, studies and problems. Proper counseling is given when they face any crisis in their day-to-day life. Extempo speech. Every day during the morning prayer session, 5 of our students are allowed to give talks on a great general topic, both English and Tamil. Hence, the morning assembly session gives them a chance to train themselves to be effective speakers. As a result, they get self-confidence. Communicative skill program. To improve the art of speaking in English of our students,
special classes are conducted for our students on a regular basis every day. Reverend Father George Ponnaya and Reverend Father John Bosco are the persons who are putting in their extra effort to improve the communicative English of our students. Mentoring program. A mentoring program is conducted for our students. A team leader of this innovative program is Mrs. Gillian Walker, a diplomat in American Embassy, Washington, D.C., USA. This team communicates and interacts with 20 of our students. It helps them to improve their English skills and open a new world for them. Voice culture. To improve the speaking ability of the students, we are having a voice culture program in our college. It helps our students improve their speech patterns and making them effective teachers. Outreach program. Drawing inspiration for the teaching of our patron saint, Saint Pope John Paul, we learned that every teacher is a leader in the community. Each student should be motivated to reach out to the poor and marginalized. With the noble vision in our mind, our students are motivated to adapt a village and exhibit their leadership qualities in the community of the village. Our students are adapted Panavalai village last year. They visited that village and taught the people about health and hygiene. They raised funds to support 2 homeless families to construct house for them. They exhibit their talent by performing a Malayalam dance during the celebration of canonization of Saint Deva at Puliyur Kurichi. We motivate the students to get involved in social activities. Ban plastic. Our college serves society by going a step further in creating awareness about the harmful use of plastic materials. We have strictly restricted the plastic materials inside our college campus. Our students distributed cotton bags to the public. Eco Club. As you enter the campus, you see a green, colorful and screen ambience, which is very conducive to education. One can see the rabbits running on the green lawn and the birds singing near the canteen. Different types of flowers decorate the campus like jewelries of nature. The force behind this natural beauty are the 2 fathers, Reverend Father George Ponnaya and Reverend Father Alvin Jose. An Eco Club is functioning effectively to work with them to make the campus eco-friendly. Love God, love people and love nature is the motivating spiritual value behind this Eco Club. I appreciate this team of the Eco Club. Fine Arts Club. Every teacher is a leader of the community at large. To train the students with leadership qualities, the Fine Arts Club is functioning effectively. They are trained to be effective speakers and come out with their talents in singing, dancing, acting, etc. Our sincere appreciation to the members of the club. Practical examination. We had our offline practical examinations from the 30th March 2022 to the 1st of April 2022. We received a good feedback from the examiners and they highly appreciate our students for their wonderful performance on the practical examinations. The examiners made a remarkable comment that our college is the best in Tamil Nadu, both in infrastructure and quality of education.
result of examinations. At this special moment, I proudly mention that this year we achieved the CENDEM result with distinction in our college. Educational tour. This year, we had an educational tour to Hyderabad from the 4th of May 2022 to the 8th of May 2022. This tour made the students experience something amazing moments in their life. They cherish every moment of the tour. Placement cell. A total of 5 schools in Tamil Nadu had nearly 25 students of our second B.Ed during this academic year. Many of our students were selected by the schools on our district. Summing up of the report. This learning center is a home of love. A very cordial relationship is maintained among the staff, students, and the management. Fear is replaced by freedom. Freedom with responsibility is a hallmark of our college. As our Secretary, Reverend Father George Ponnaya always says, you are free to make mistake and grow. A very healthy relationship among ourselves. This is a backbone of the growth of this institution. It is not only a structure, but a home of love, radiating a family and friendly atmosphere. As you step into the beautiful and rich campus, one can see the majestic and inspiring statue of our patron saint, Saint Pope John Paul, welcoming you and blessing you, with his hands reaching out to you. The green and screen atmosphere inspires everyone to achieve his or her goals in life. The great educationalist Sadhu Vaswani said, do not preach, but practice. Education is not only learning and teaching, but giving in this society as visionaries. With all the advanced and updated infrastructure necessary for the students to equip themselves with the adequate technology and knowledge, this college tries its best to produce great teachers and leaders. The management has done an excellent job in shaping our college into the best of our state. The students are well prepared to go nearer to achieve the motto, create new worlds, which means not one world but many worlds. I am thankful to my academic team for their commitment and contributions to enhancing the standard of this institution and enriching the quality of teaching. I would like to express my gratitude to the Most Reverend Anthony Papusamy, the Archbishop of Madurai and the chairman of this college, the contact person of Kulithurai Diocese, Very Reverend Father J. Saratanam, the Chancellor and Procurator of the Diocese, the Board of Members, Secretary of the College, Reverend Father George Ponnaya, who spends most of his time every day in the campus for well-being of the students and the growth of the college. I also thank the Financial Administrator, Reverend Father Alvin Jose, who assists us in all kinds of academic needs and taking much effort to build up this college with adequate facilities. I also would like to thank other members of managing committee, teaching and non-teaching faculty for their hard work
and dedication to the improvement of this college. Their complete support is helping us to upgrade and to run the institution in a smooth way. I am sure this institution of higher learning will grow from strength to strength day by day and serve society to make it a harmonious world. The combined effort of the management, staff, and students of this college will certainly take this college to a great heights. This great institution will be a beacon of hope for the student community to reach their goal and create new worlds for themselves and society at large. Thank you. Principal, Dr. Justin Anthony, Pope John Paul II, College of Education, Mulagumoodu. Thank you, sir. A leader is someone who demonstrates what's possible. So happy to have you in our home and hope you feel like it's your own. We heartfully invite our chief guest, the Most Reverend Dr. Peter Remigius, the Bishop Emeritus of Kotal Diocese, to give his beautiful words of gem. Very Reverend Father A. Surathanam, the contact person of Kulithur Diocese, and the special invitee today who is going to give an appreciation talk today. That's for Russell Raj, Reverend Father Correspondent, dear friend, principal of the college, and the former student, and today as the president of the Panchayat of this area, dear fathers, sisters, and the members of the board, real friends who are studying in this prestigious college. Let me first congratulate you. I have a little problem in my mouth today, so because of a tooth, as if my mouth, I have got some sweets in the mouth, so I speak very prudently to say like that. I'm really very happy to know people who come to inspect the school say that is the best institution in this area. So I want to congratulate you for you. And also you have received the centum result for this. In the last 2 years, as you know, there are 200 students here because the course is increased for 2 years. In spite of all that, I see you have been listening so carefully to the report, but I do not know how many of you really appreciated the report. I hope you understood when it was speaking and reading. Appreciation should manifest also by way of clapping or manifesting our approval for such things like that. Anyhow, I just want to say that this particular institution has created such an impact in this area, and I'm sure more than 1,000 of people who have been trained and motivated to teach others and promote people in such a way that they become the leaders of the society. When you say leaders of the society, that means they are prepared to sacrifice themselves for others and to improve the social condition and make others
to grow in their life, make them realize the capacity they have. A training center means it's to motivate to do certain function. But B.Ed means Bachelor of Education. It is not only you to become knowledgeable, you become communicative to share your knowledge to others. But I would like to insist today on only one point, my dear friends. This institution should help you to understand your capacity. Education itself means to draw the capacity of others and make them realize what they are, what they should be, and what they want to be. In that particular context, I just want to say, each one of you have got so many talents. How much you are making use of them? A simple thing which I am going to do, I am telling you first, please think that you can do, because we have been made in the image of God, who is all powerful, knowledgeable, and things like that. Shall I ask you to do a little? You are going to realize that you can do if you really concentrate. Okay? A simple exercise, including the fathers also. Okay? Please put your two fingers like this. Please watch. One, I do an upper circle like this. The other one, a reverse circle like that. You have to do it simultaneously. One who has succeeded, please stand up. Don't do like this, nor like this, but you have to do opposite circle. I am an 83-year-old fellow. If I am able to do, you young people around 20, you should all succeed to do that. Who has succeeded to do it? For Hillary is looking outside the gate. Anyone has succeeded? And as before this meeting ends, I would like to award a gift for that person who succeeds to show. Please don't say that you cannot. If I am able to do, you should say that you will be able to do. Again, I saw once again, opposite side. See the level of concentration. I am telling you, you have got so many talents. You have to realize and develop your capacity. Each one's capacity is very different from the other person. If any one of you thinks that I will not be able to say how many people are in your house, do anyone will say from here that I will not be able to say in your house how many people are there? Would you raise your hand slowly? Don't raise too high because it will pain little. Just raise a little, and I will ask you to make a calculation, and I will tell you how many people are in your house. Who is? Nobody wants to be published. How many? Now, I am not asking your age. Only women's age you should not say that. Okay. You are teaching or student? Teaching. Staff. Please listen. You have to develop things like that. That's what I am going to say. I am going to tell this teacher or professor how many people are in her house by asking her to make a calculation. Teacher, please don't say anything now. Just think how many women are in your house. Younger ones, old ones, whatever. Only the female members.
Okay? Double that number. Okay? Plus 3. Multiply by 5. Okay? Plus the male members. Now listen. Please tell your answer. 36. She says there is 2 female members and only 1 male members. Please sit. Will you develop things like that by yourself? You have to do. You will be able to do. God has given you so much talents and capacity. Not only to listen to others what they say, you should be able to develop what you have. You know, today, I'm sorry I'm using a bad word, there is a verbal diarrhea. Every fellow talks about development without really realizing what development means. Develop men and tea. The 3, you break that word, development and tea. Development, not things. Development to think. Development to think together. Development to think together total, all aspects of life. Development to think vertical and horizontal. Vertical, that means what God has said. Love God and love your neighbor. Vertical and horizontal. If you really want to be a leader, put a small line on the top of it. Be prepared to make sacrifice for others to grow. That is the cross. That what Christ has come into this world to do that. My dear friends, I don't know how long I can talk. I'm a bluffer, that's why I will go on talking. But I will just limit it to another 5 minutes. To the teachers, to the professors, and also my dear students, I want to tell you, when somebody made a mistake, one of the students, the professor sent that person to the principal. And the principal met that student. He took a notebook and asked him, what is your name? Because the teacher already told him what mistake this fellow has done. He took a pencil. When the boy, here most of our girls here, he wrote the name in pencil and folded it and kept it there. And he said, you have come here for the first time. And you saw that I wrote very softly your name. And I am sure you will not come again. You will make me wipe off this year. Change that person whole life. I don't want to expand this and explain this. You understood what I said. Please make sure your concern and love for that person will really manifest that since you are really interested in that person to change their life and the purpose for which they have come to the institution to grow, to develop and to be real instrument for the development of the country and for the institution. My dear friends, finally, all of you know that the procurator here and finance administrator, another assistant finance administrator disappeared. You see how miracle takes place? Persons who sit disappear. That is only people do it in the magic. Will you be able to do any magic? No? My Lord. Maybe you should not ask this side. But there are few young men here, no? Male members, can they
Without there, any one of you, without telling your age, I'll be able to say your age. Do you believe that it is possible? They were doubting about that. Many, many things, my dear friends, you should develop what I say. Most of you have got your calculators in the cell, isn't it? At least 2-3 cells I see there. Put it in the calculator. You may show to others, but don't tell anything so that I can't hear you. All of you, those who are using the calculator, put a 3-digit number. A 3-digit number. You put it. Reverse the same number. Okay? You reverse that number, what you wrote. Now I am giving an example if you want to say. You put 182, when you reverse is 281. Okay. Then the third one step is minus the small set from the bigger set. That is to say 281 minus 182. The one who has finished that work, please say that you have completed and your answer is ready. Your answer is ready. Okay, listen. I will ask only one number in the answer and I will say the whole answer. Okay? Please tell me your extreme left number in the answer. 5. Your answer is 495. No. My dear, you made a mistake. Now, that is, what did you write? 555. 555. You reverse it 555. And your answer is 000. Yes. And you said 5. Yes. Govinda. You should have said it is 0. I asked the extreme left number. You said 5. See how people can make others. No, You I will- thought you were asking the number I added first. I told you in the answer. Clear? Did anybody complete it? Huh? No, you completed it? Yes. Now tell me your extreme left number. I got 2. 2. In the left, Yes. your left side. 297 is your answer. Yes, correct. See that? Anybody else? Nobody else did. My Lord. Procurator, please come here. No, I'm not going to get catch. Now I wanted to tell, you know his age, all of you? He knows only to give money and get money. I am going to tell you, if you are interested, his age. Or I will say from 1 to 100 any number which he thinks, which I will be able to say. Do you think it is possible? Father, please hold this paper. விட்டு பிடிங்க மடக்கிறது இல்லை இஸ் மடக்கிஃபைங் you are going to say your age or your age. Okay. Please tell me there are 7 squares. Okay. Your age is completed age is in the first square. It is in the ascending order. Yes or no? Yes. The second one. No. Third one. Yes. Fourth one. Down. No. Here.
following one. Yes, this and this now. This one. He says he is 37 years old. Yeah, they all know now he is 37 years old. That means 1. 3, 7 is 10. That means 1. So he is first now. Many things, my dear. These are hard work, actually. Many simple things you can do. I'm just telling you this. The capacity God has given to each one of you. You should develop in such a way that you will feel that you are growing. You become a useful person to others. That is what education should give you. A bachelor of education means that you are going to continuously develop. Till we die, we should learn. And that's the process and the motivation you should get in this institution. My dear friends, not homework, but something like a homework. If you write 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, you should make it only 100. You can put 1 minus 5 plus signs anywhere. When you make it 100, or you make 8 times and make it 1000. If you do by tomorrow, you are going to be a very knowledgeable person. And I thank God that I have been also instrumental, associated in establishing this famous, as it was reported, center, and appreciated by all those who came here to say that they have not found such wonderful institution by your own personal efforts, personal commitments, and that will bring glory to you and to the institution. God bless you. Thank you so much. We really feel privileged to have your supervision and backing with us all times possible. Leaders become great not because of their power, but because of their ability to empower others. Now, I call upon Reverend Father Russell Raj, Chancellor of Kuiturai Diocese, to give his beautiful words of thoughts. I am delighted. It is an honor to have the opportunity to address such a distinguished audience. The chief guest, Most Reverend Peter Remigius, the founder of this B.Ed college, is with us. A bishop with big eyes and prominent. He has big and prominent eyes like lobsters. He is on the dais. We have a deeply energetic secretary with fascinating ideas for quality education, Father George Ponnaya. The chairperson of this annual day program is on grandstand. He is a remarkable person for multiple reasons. Father Albin Jos, the bursar, who relentlessly served this institution with zeal and commitment. A man of his caliber,
the principal of this college, is with us. Honorable dignitaries are with us, who are going to enjoy the true color of this college through variety of entertainments. A team of dedicated staff, both teaching and non-teaching, and brilliant student teachers. Good morning, everyone. Established in 2009, Pope John Paul II B.Ed College, with a well-experienced faculty, stands supreme in quality education and praiseworthy discipline. This college certainly helps the trained student teachers navigate life and makes them contribute to the society. The students who have gone through this college have become great teachers and contributors in different parts of the world. Every year, as it was read out in the report, the college gives centum results with several distinctions. Pope John Paul II B.Ed College gives the best to the student teachers to improve their language skills and knowledge. The college truly inculcates in the students the spirit of caring and loving the nature. Always remain thoughtful of the needy, particularly the differently abled, with various projects. I am sure that this college will continue to bear good fruits for centuries. As we all know, Pope John Paul II B.Ed College, the patron of this college is Pope John Paul II, and it functions in his name. He was one of the popes who spoke a lot about education. Very briefly, I bring to your attention the words of Pope John Paul II about the purpose of education and vocation to teaching profession. I quote the Brazilian educator Paulo Freire, who said, "Education is the cultural action for freedom, an act of knowing and not the act of memorization. It's the practice of liberation because it frees the educator from the slavery of silence." The purpose of education, according to Pope John Paul II, is personality development, or the integral development of a person to build a progressed society. The society will progress only through proper education. The present system, in the words of Paulo Freire, deposit making or banking concepts, makes the ready-made persons. It will not help a person become self-reliant. Pope John Paul II was very much concerned about the liberating aspects of education. He addressed, "The church needs people who are intent on teaching by word and example." Commending the teachers, Pope said, "The life of a teacher, as I know from personal experience, is very challenging and demanding, but it is also profoundly satisfying. Teaching profession is more than a job. The teachers kindle their students a thirst for truth and wisdom. They spark off in them a desire for beauty." Pope said, "Education should not be aimed to communicate facts, rather transmit a coherent, comprehensive vision of life." What happens today? Several NEET aspirants have committed suicide in the last few years,
as they failed to secure the required marks for admission to medical colleges. Students often think that their life is gone when they score less mark in public exams. The academically qualified teachers do not have plan B for their life when plan A is not reached. They are not prepared for another job. Dear student teachers, as for my knowledge about this college is concerned, there are ample opportunities for your personality development. Make use of each seconds of your life to fly out colorfully. You have a peaceful ambience here, a good library, smart class facilities, wonderful teaching faculty, very good administrative body. I wish each student teacher all the best for your future, and I invite all of you to be the agents of change and thus to make a difference in life. Thank you and God bless you. Thank you, Father, for your thought-provoking words. Honor is simply the morality of superior men. Now, I solemnly invite our very Reverend Father, Jesu Ratnam, contact person of Kulithurai Diocese, to deliver his thoughts. அன்பிற்கும் மதிப்பிற்கும் உரிய மேதகு ஆயர் பீட்டர் ரெமிஜிஸ் அவர்களே, அருமையான வாழ்த்துரை வழங்கிய குளித்துறை மறை மாவட்ட செயலர் பேரருட்தந்தை ரசல்ராஜ் அவர்களே, இந்த கல்லூரியை சீரும் சிறப்புமாக வழிநடத்தி கொண்டிருக்கின்ற தாளாளர் செயலர் அருட்தந்தை ஜார்ஜ் பொன்னையா அவர்களே, மிக சிறப்பாக வரவு செலவு கணக்குகளை நமக்கு கொடுக்கின்ற பொருளாளர் அருட்தந்தை ஆல்பின் ஜோஸ் அவர்களே, இந்த கல்லூரியினுடைய முதல்வர் அவர்களே, பஞ்சாயத்து தலைவர் அவர்களே, பேராசிரியர்களே, பணியாளர்களே, அருட்தந்தையர்களே, வட்டார முதல்வர்களே, ஆட்சி மன்ற குழு உறுப்பினர்களே, பயிற்சி ஆசிரியர்களே மற்றும் நண்பர்களே, உங்கள் அத்தனை பேருக்குமே என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள். நம்முடைய கல்லூரி வளாகமானது மிக மிக அழகாக இருக்கின்றது, மெருகூட்டப்பட்டிருக்கின்றது. அதற்கு நிச்சயமாக அடிப்படை காரணம் நம்முடைய தாளாளர் அருட்தந்தை ஜார்ஜ் பொன்னையா அவர்கள்தான். இந்த வளாகத்திலே வரும் பொழுது மகிழ்வாக இருக்கின்றது. இங்கு முயல்களை நாம் காண முடியும், பறவைகளை காண முடியும். எல்லாமே இயற்கை சூழல் மிக அருமையாக இருக்கிறது. உங்களுக்கெல்லாம் எப்படி இருக்குது? நல்லா இருக்குதா? பிடிச்சிருக்குதா? மிக மிக அருமையாக இருக்கிறது. எனவே கரவொலி எழுப்பி நம்முடைய ஜார்ஜ் பொன்னையா அவர்களை பாராட்டுவோம். இன்னும் இந்த இயற்கை சூழல் மட்டுமல்லாமல் நமக்கு தேவையான எல்லா அடிப்படை வசதிகளும் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அருட்தந்தை ரசல்ராஜ் கூறியது போல் அருமையான நூலகம் இருக்கிறது. இன்னும் நமக்கு தேவையான ஆய்வுக்கூடங்கள் இருக்கிறது. அருமையான ஒரு சிற்றாலயம் இருக்கிறது. இப்பொழுது அந்த சிற்றாலயம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஜெபிப்பதற்கு நல்ல வசதியாக இருக்கிறது. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக திறமையான முதல்வர் நமக்கு இருக்கின்றார்கள். ஜஸ்டின் ஆண்டனியோடு நான் பல காலமாக பணி செய்திருக்கிறேன். ஏனென்றால் அவர்கள் இந்த கல்லூரிக்கு அனுமதி பெறுவது மட்டுமல்லாமல் மாடத்தட்டி விலையிலே ஒரு புதிய ஒரு கல்லூரியை உருவாக்குவதற்கு பெரும் உதவியாக இருந்தார். அந்த கல்லூரி வருவதற்கு தொடக்கத்திலிருந்து கடைசி வரை முழுமையாக தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டு இன்றும் அது சிறப்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த மாவட்டத்திலே உள்ள எல்லா கல்லூரிகளுக்கும்
அவர் பெருந்தன்மையோடு உதவி செய்யக்கூடியவர்கள். இன்னும் இந்த கல்லூரியின் சிறப்பு என்னவென்றால் தமிழகத்திலே தலை சிறந்த கல்லூரியாக திகழ்கின்றது. குறிப்பாக மாணவர் சேர்க்கையிலும் சரி, தேர்ச்சியிலும் சரி 100 விழுக்காடு நாம் வெற்றியை பெற்றிருக்கிறோம். எனவே இந்த மகிழ்ச்சியான நேரத்தில் குளித்துறை மறை மாவட்டம் சார்பாக நான் உங்கள் அத்தனை பெயரையுமே பாராட்டுகின்றேன், வாழ்த்துகின்றேன். கல்வி என்பது இறைவன் நமக்கு கொடுத்த ஒரு மாபெரும் கொடை. நாம் பெற்ற இந்த கல்வியை நம்மிடமிருந்து யாருமே திருட முடியாது. நாம் பெற்ற இந்த கல்வியை யாருமே எடுத்து செல்ல முடியாது. மாறாக நாம் பெற்ற கல்வியை பிறரோடு நாம் பகிர்ந்து கொள்ளலாம். நாம் பெற்ற அறிவை, நாம் பெற்ற ஞானத்தை பிறரோடு பகிர்ந்து கொள்ளலாம். இந்த கல்வியானது எப்பொழுதுமே நம்முடைய வாழ்விலே மாற்றத்தை கொண்டு வருகின்றது. நம்முடைய உயர்கல்வியானது சமூக மாற்றத்தை கொண்டு வருகிறது. எவ்வளவுக்கு அதிகமாக நாம் கல்வி பெறுகின்றோமோ அவ்வளவுக்கு அதிகமாக நம்முடைய ஆளுமையானது வளர்ச்சி பெறுகின்றது. முக்கியமாக இந்த கல்வியின் வழியாக நாம் விடுதலை பெறுகின்றோம். அருட்தந்தை ரசல்ராஜ் மிக தெளிவாக குறிப்பிட்டார்கள். திருத்தந்தை 2ஆம் ஜான் பால் சுட்டி காட்டியிருப்பது கல்வியானது விடுதலை கொடுக்க வேண்டும். எனவே கல்வி நமக்கு விடுதலை கொடுக்கின்றது. எனவே இந்த கல்வி பணியிலே ஈடுபடுகின்ற நாம் அத்தனை பேருமே இந்த சமுதாயத்திலே பொறுப்பானவர்கள். இந்த கல்வி பணியானது ஒரு அருட்பணி, நற்செய்தி அறிவிப்பு பணி என்று நிச்சயமாக சொல்ல முடியும். எனவே நம்முடைய கல்லூரியினுடைய மிக முக்கியமான நோக்கம் அதிகமான அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஆசிரிய பெருமக்களை உருவாக்குவது. இன்று பயிற்சி ஆசிரியர்கள் என்று சொல்லுகிறோம். இவர்களெல்லாம் விரைவாக நல்ல ஆசிரியர்களாக மாற இருக்கின்றார்கள். எனவே தரமான அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒழுக்கம் உள்ள நல்ல ஆசிரியர்களை உருவாக்குகின்ற பணியை நாம் செய்து கொண்டு இருக்கின்றோம். நல்ல ஆசிரியர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது எப்பொழுதுமே திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் கூறுவது போல் மாணவர்களோடு இணைந்து பயணிப்பவர். நம்முடைய மாணவர்களை நாம் நம்முடைய தோழர்களாக, நண்பர்களாக, சகோதரர்களாக ஏற்றுக்கொள்வது மிக மிக முக்கியமானது. குறிப்பாக ஆசிரிய பெருமக்கள் மாணவர்களுக்கு ஒரு தாயாக மாறுகின்றார், ஒரு சகோதரனாக, சகோதரியாக மாறுகின்றார். எவ்வளவுக்கு அதிகமாக மாணவர்களுடைய உள் உணர்வுகளை நாம் புரிந்து கொள்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு அதிகமாக அந்த மாணவர்களை நாம் உருமாற்ற முடியும். கல்வியின் வழியாக நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்வை மாற்ற வேண்டும், உருமாற்ற வேண்டும். ஒழுக்கமுள்ள மாணவ செல்வங்களை நாம் உருவாக்க வேண்டும். எனவே கல்வி மிக தேவைப்படுகிறது. எனவே நாம் அவர்களுக்கு கல்வியை கொடுக்கின்றோம், திறன்களை வளர்க்கின்றோம், கலைகளை வளர்க்கின்றோம், விளையாட்டுகளில் ஈடுபடுத்துகின்றோம். இப்படி முழுமையான பயிற்சியை நம்முடைய பிள்ளைகள் பெறுகின்றார்கள். ஆசிரிய பணியானது அர்ப்பணிக்கப்பட்ட இந்த பணி. எனவே இந்த பணியை நாம் செய்யும் பொழுது இந்த மாணவ செல்வங்களை முழு மனிதர்களாக நாம் உருவாக்குகின்றோம். நம்முடைய வகுப்பறைகளிலே நாம் தலைவர்களை உருவாக்குகின்றோம். நல்ல தலைவர்கள் நம்முடைய வகுப்பறைகளிலே உருவாக்கப்படுகிறார்கள். முக்கியமாக இன்று இந்த ஆண்டு விழா கூட்டத்திலே பங்கேற்கின்ற பஞ்சாயத்து தலைவரை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம். அவர் இந்த பஞ்சாயத்திலே தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார். அவர் இந்த பகுதியிலுள்ள மக்களுக்கெல்லாம் தலைவராக இருக்கிறார் என்றால் நம்முடைய வகுப்பறையிலே அவர் கற்ற பாடத்தினால்தான். பல கூட்டங்களிலே நான் அவர்களை பார்த்திருக்கின்றேன். ஆர்வத்தோடு பங்கேற்கின்றார். மனித பிரச்சனைகளை அவர் அறிந்து அவர்களுக்கு உதவி செய்கின்றார். எனவே நாம் தலைவர்களை நம்முடைய வகுப்பறைகளிலே உருவாக்குகின்றோம். எனவே ஆசிரியர்கள் மாணவர்களுடைய திறமைகளை வெளிக்கொணர கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். திறமைகளை வெளிக்கொணர கடமைப்பட்டிருக்கிறார்கள். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக அவர்கள் மாணவர்களோடு இணைந்து பயணம் செய்ய வேண்டும். எந்த முன்சார்பு எண்ணமும் இல்லாமல் அவர்களுக்கு செவி சாய்க்க வேண்டும். அவர்களுடைய கேள்விகளுக்கு நிச்சயமாக பதில் சொல்ல வேண்டும். குறிப்பாக ஆசிரியர்கள் மாணவர்களிடமிருந்தும் கற்றுக்கொள்ள முடியும்.
ஆசிரியர்கள் எனக்கு தான் எல்லாம் தெரியும் என்று சொல்லி கொண்டிருந்தால் நிச்சயமாக ஆசிரிய பணியை சிறப்பாக செய்ய முடியாது. எனவே பல வேளைகளில் நாம் மாணவரிடமிருந்தும் கற்றுக்கொள்கின்றோம். கருவறையிலிருந்து கல்லறை வரை நாம் கல்வி பயின்று கொண்டே இருப்போம். எனவே ஆசிரிய பெருமக்களே, பயிற்சி ஆசிரியர்களே, இந்த வாய்ப்பை நன்றாக பயன்படுத்தி நல்ல ஆசிரியர்களாக திகழுங்கள். நல்ல ஆசிரியர்கள் அர்ப்பணத்தோடு உழைக்க வேண்டும், ஆர்வத்தோடு உழைக்க வேண்டும், சுயநலம் மறந்து தங்களை பிறருக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும். இத்தகைய பணியை செய்கின்ற நம்முடைய கல்லூரியை நான் பாராட்டுகின்றேன். சிறப்பாக நம்முடைய கல்லூரியினுடைய தாளாளர், பொருளாளர், முதல்வர், பேராசிரியர்கள் அத்தனை பேரையுமே நான் பாராட்டி வாழ்த்தி முடிக்கின்றேன். வணக்கம், நன்றி. Thank you, Father, for your splendid words. If people would only talk about what they understood, earth would be a quiet place. Now we have Deva, our student teacher, to deliver her thoughts. Good morning to one and all present here. I am very happy to see everyone with colorful with joys and smiles on your faces. I am here today to deliver a speech on the topic India of my dreams. You may think, is this important to speak about this? Yes, it is. Dreams are quite natural. We all dream about our own future. But there is a need of dream about the place where we live is important. That's why I am here today to share something about to dream about our India. Before expressing the dream, I like to share the present condition of India. Think why our nation is denoted as developing country. Do you think it is developing? I like to share just how India is backward. A quarter of Indians, that is about 300 million people, are illiterate. There is still child labor, poor sanitation, improper educational system, unemployment, poverty, corruption, racism, casteism, and increase in crime rates, and so on. Everyone may dreamt to make their country to be democratically successful. Like others, I too have a dream about my India, the way it should be, so that I can be proud to live and the coming generations too. The nation where there is equality in all area, it witnesses the progress. The country where there is no discrimination on color, caste, religion, languages, and economic disparities, it gives witness as a progress. Education. Education is the most powerful weapon which can change the world, said Nelson Mandela. I dream India as the country where everyone has access to free education. Education is the only way we can express the situation of our nation and what can we do for better living. The education should be updated and it should give knowledge about life, and students should learn what they need for their future. The India of my dreams will be the place full of peace and harmony. The people will filled with compassion, happiness, and enthusiasm. My biggest dream is to see women's empowerment in all areas. I am very happy to see that women are becoming independent and they are respected. But still, there are increased in number of crimes against women. They must get the safe environment where they don't have to worry about crimes like sexual harassments, acid attack, kidnapping, dowry system, etc. They must feel safe and secure. I want my India to be corruption free. After all these years, one of the reasons why our country is not able to develop is because of corruption practiced by people.
No matter how small or big the work is, you need to give money to get it done. If our government and political system become corruption free, then our nation will develop faster. India of my dreams will be the people everyone has employment opportunities. Unfortunately, many young people will end up shifting to abroad for job opportunities. We need employment opportunity in each and every sector so that we can find job in our area of interest. Next, India of my dreams will be clean, green, and healthy for everyone. People will enjoy the greenery, fresh air, and pollution-free environments. Citizens will actively participate in cleaning the India so that everyone can get a healthy environment. In short, India of my dreams will be the place where each and every citizen will live happily and safely. I like to share something you to remember. Each and every citizen should be the strict teachers who can say the leaders, you have lot of homeworks to do. Don't try to fix the history. Look at the future. Think, do we want our children to mop up the mess what we will leave behind, or should we do it ourselves now? Talking about the dreams won't take you far, but working will. So, dream big, take small steps, work hard and achieve it. I like to end up my speech with a quote of Martin Luther King. If you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. But by all means, keep moving forward. So, my dear friends, we student teachers are responsible for creating the new generation with the responsibilities. Come on, let's go. Create new worlds. Little drops make mighty ocean. Be the little drops which makes the beautiful ocean where you people can live happily and safely. Don't just be proud of being Indian. Rather, do something which can make India proud of you. Thank you, everyone. Thank you, Divya, for your informative speech. கல்லூரி நாட்கள் நம் வாழ்வில் கற்றுத்தரும் அனுபவங்கள் ஏராளம், மறக்க முடியாத ஞாபகங்கள் ஏராளம் என்று தன் கல்லூரி அனுபவங்களை நம்முடன் பகிர வருகிறார் நம் மாணவி போப்சி. Good morning, everyone. I'm very glad that I have got the opportunity to stand in front of you to share the feedback about our college. The very first day when I came to the college, there was an inaugural meet. In the meeting, they asked me, what are the scope you have about our college? And I told them that I want time to spend in the library. I want the staffs to be friendly. And also, I added that I want more opportunity like co-curricular activities, programs, funds, etc. Our vice principal replied that you will get all the opportunity to learn here, and the staffs will be very friendly, and the environment here will be very easy to mingle. And today, I can feel, yes, I enjoyed a lot. I have learned many things. And I'm feeling that I'm an efficient teacher here. We have learned many things here, right? Am I right? Yes. We have learned many things here. First, let's start with our online class. Our staffs are very patient. Yes, right? Everyone felt it. We have our patient staffs who calmed us, cared us, and also advised us a lot. I'm very thankful for all these members of the staffs here. And also, I'm very happy to be the part of Pope John Paul II College of Education. And I'm very privileged that I got the opportunity to study here. Thank you.
தன் கல்லூரி நினைவுகளை அழகிய விதத்தில் நம்முடன் பகிர்ந்து கொண்ட மாணவிக்கு நன்றி. Now, I request all the dignitaries on the dais to take your seats off stage and enjoy the upcoming programs. The heartbeats have gone up and everyone is eager to sing in the deep of music, song, light and joy. Well, here you are. Today, we will have rainbows of cultural programs awaiting for more fun and happiness. மூன்று கடல் சூழ ஐவளம் பெருகிய தமிழின் வளமையை உணர்த்திய குமரியின் பெருமையை ஆடலாய் ஆட வருகிறார்கள் நம் தோழிகள். கடல் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் என 4 திணை தொல்காப்புகள் தொல்காப்பியன் தொழுதல் பதம் கோட்டு ஆசான் தமிழரம் வளர்த்த ஔவையாரம்மை எங்கள் நிலம் எங்கள் குமரி கன்னியாகுமரி எங்கள் குமரி கன்னியாகுமரி எங்கள் குமரி கன்னியாகுமரி எங்கள் குமரி கன்னியாகுமரி
பாடும் வகை வகையாய் காய் கனிகளும் தேரும் தென்னை அருவி குளமும் இசை பாடி திரியும் பறவை இனங்களும் நடனம் மூலம் நம்மை மகிழ்வித்த தோழிகளுக்கு நன்றி. Sometimes it only takes one good song to bring back thousands of good and old memories. Now we have our choir to take us to our mesmerizing memories.
Wow, I haven't heard such a sweet song for a while. Thank you, friends, for your sweet performance. Far and away, the best prize that life has to offer is the chance to work hard at work worth doing. Now, it's time for appreciating the efforts of the students by giving them the praise for their academic achievements in their university examination. To give away the awards, may I now invite our most reverend Dr. Peter Remigius on the stage, and we congratulate all the winners. You guys proclaim the glory of our college. The students who have achieved the academic excellence, first prize goes to Angel Sharon. First prize goes to Angel Sharon. Second prize, Angel Sharma. Angelin Reshma. The first year academic excellence praise goes to A.S. Abhisha, Angel Sherin, Varsha. A.S. Abhisha, A.S. Abhisha first prize. Angel Sharon second prize. Varsha second prize. Now, I would like to invite the staffs, Dr. S. Justin Anthony, Now, I would like to invite the teaching staffs, Dr. S. Justin Anthony, Dr. T. Usha Kumari,
Dr. V. Flarlet, Mrs. A. M. Kavita, Dr. A. C. Suja, Mrs. M. Arshia, Mrs. T. M. Pemin, Mrs. V. Jilsi, Mrs. A. Anita, Mrs. S. Shija Rani, Mrs. Adeline Regini, Mrs. J. Sagaya Emeraldine Joshila, Mr. Celestin Titus, Mrs. Paustin Tersamar, now I would like to invite the non-teaching staff, Mr. A. Edward Austin, Mrs. A. Radimol, Mr. J. Justin, now I would like to invite the helpers, Mrs. J. Anlet Prima, Miss T. Sunita, Mrs. Amalur Pavaselvi, Mr. Ramakrishnan, Mr. Abhilash Sonish. Now I invite fathers, Reverend Father George Panaya, Reverend Father Albin Jose, Reverend Father Bosco, Reverend Father Regan, thank you, dear Bishop, for giving away the prizes. Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Here we have our friends
to give us a piece of motivation through their skit.
அன்பு இளைஞனே, இதுவா நான் கண்ட கனவு? உன்னை நம்பிதானே உலக நாடுகளில் 2020 இந்தியா வல்லரசாகும் என்று சவால் விட்டேன். இல்லை ஐயா, உங்கள் கனவு வீணாகவில்லை. உலக நாடுகளிடம் சவால் விடும் அளவிற்கு நம் இளைஞர்கள் முன்னேறியுள்ளனர். சில உதாரணங்கள் இதோ. முதியோரை பேணுதல் இளைஞர் கடனே என்பதற்கிணங்க நம் இளைஞர்கள் சாலையில் ஆதரவற்று கிடக்கும் முதியோர்களை ஆதரவளித்து அவர்களை முதியோர் இல்லத்தில் சேர்த்துள்ளனர். நம்மை இங்கு நாமே தொலைத்தோமே, நம்ப முடியாதா நம்மால் முடியாதா, நாளை வெல்லும் நாளை செய்வோமே. சுத்தியலை பிடுங்கி புத்தகத்தை கொடுப்போம், வருங்கால இந்தியா ஒளிரட்டும் என்பதற்கிணங்க நம் இளைஞர்கள் குழந்தை தொழிலாளர்களாக மாறுவதை தடுக்கின்றனர். மண்ணின் மகத்துவத்தை மரங்கள் அறியும், மரங்களின் மகத்துவத்தை மனிதர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்னும் நோக்குடன் நம் தாளாளர் பேரருட்திரு ஜார்ஜ் பொன்னையா அவர்கள் நம் கல்லூரியில் மரம் வளர்ப்பதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளார். இதை பார்த்து இளைஞர்களாகிய நாங்களும் அதை செய்து வருகிறோம். இளைஞனே, இந்த உலகத்தில் பிறந்த அனைவருக்கும் வரலாற்றின் பக்கங்களில் ஒரு பக்கம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் அந்த பக்கத்தை இந்த உலகையே படிக்க வைப்பது உங்கள் கைகளில்தான் உள்ளது. மாத்தணும்னா மாறணும் தம்பி. இன்றைய மாணவன் நாளைய மன்னவன், நேற்றினை மாற்றிட நீவா. நீங்க சொன்னதெல்லாம் நடைமுறையில உண்மையா பயன்படுத்தி வாழ்க்கைக்காக படிக்கணும்னு புரிஞ்சுது. என்கிட்ட இருக்க கோவத்தை ஆக்கப்பூர்வமான திசையில செலுத்தணும்னு தோணுச்சு. அப்பதான் என்கிட்டயே ஒரு பதில் இருக்குன்னு தோணுச்சு. தோற்றாலும் வென்றாலும் நின்றாலே போதும், நம்பிக்கை இருந்தாலே கைகூடும் யாவும். தோற்றாலும் வென்றாலும் நின்றாலே போதும், நம்பிக்கை இருந்தாலே கைகூடும் யாவும். இன்றைய மாணவன் நாளைய மன்னவன், நேற்றினை மாற்றிட நீவா. நேற்றினை நீ மாற்று, தாய்மொழி தமிழதை நீ போற்று, புது புது சரித்திரம் படித்திட தினம் ஒரு விதிமுறை உருவாக்கு. நேற்றினை நீ மாற்று, தாய்மொழி தமிழதை நீ போற்று, புது புது சரித்திரம் படித்திட தினம் ஒரு விதிமுறை உருவாக்கு. நம் ஆயுதம் நாம் கற்பதினால் தான் பிறந்திடும் புது யுகம். மாநிலம் ஒரு மாணவன் இருந்தால் மாநிலம் சரித்திரம். சாதி மதவினம் பிரிப்பவர் சிறியார், பகுத்து அறிபவர் அனைவரும் பெரியார். கல்வி கற்றவர் மனதால் வலியார், சரியது தவறு
நம்முடன் இருப்பது மாணவர் படை. Thank you, friends, for your message that made us think that manners maketh man. Sometimes all you need is dance. A therapy that brings you back to the person you are. The cure of everything is to dance your heart out. To find the creative side of life. Dear buddies, all of you put your hands together for our dancers who are here with their beautiful moves. நறுமுகையே நறுமுகையே நீ ஒரு நாழிகை நில்லாய், செங்கனி ஊறிய வாய் திறந்து நீ ஒரு திருமொழி சொல்லாய். அற்றை திங்களன் நிலவில் நெற்றி தரள நீர் வடிய கொற்ற பொய்கையாடியவள் நீயா. அற்றை திங்களன் நிலவில் நெற்றி தரள நீர் வடிய கொற்ற பொய்கையாடியவள் நீயா. திருமகனே திருமகனே நீ ஒரு நாழிகை பாராய், வெண்ணிற புறவியில் வந்தவனே மேல்விழி மொழிகள் கேளாய். அற்றை திங்களன் நிலவில் கொற்ற பொய்கையாடுகையில் ஒற்றை பார்வை பார்த்தவனும் நீயா. அற்றை திங்களன் நிலவில் கொற்ற பொய்கையாடுகையில் ஒற்றை பார்வை பார்த்தவனும் நீயா. Kirdaka junuta dimta, kirdaka junuta dimta, kirdaka junuta dumta. Dhum ta na 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 dhum dhum ta na 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 dhum dhum agappa. Dom dom da na na de ra na 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 dom dom magasa. Ragir da dhum da 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 di ra na 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 na. Da da gra da dom da da gra da dom da gra da dom 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 da na 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 de ra na 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 dom. Kirtana di ra na gama gama maga ma ba maga zani sa. Kirtana di ra na gama gama maga ma ba maga zani sa. Kirtana di ra na gama gama maga ma ba maga
maga sunny side. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Gama bala, gama, gama bala, gama esa. Gama bala, gama, gama bala, gama esa. Mapani pa gama, gama bala, gama esa. Sa 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 gama basa, gama. I'm in love with your body. Why, 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 why? Niri bama ba kari sani. Why, 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 why? Pani sa sa pani sa sa pani sa sa. Why, 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 why? Kari ni sa ba kari sa vida ba. Why, 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 why? Takar kat kat. Wow, friends, that was a great and a fabulous performance. Comedy is a serious business. A serious business with only one purpose: to make people laugh. Now we have our friends to make us laugh through their skit. யமலோகத்தில் யமன் மற்றும் சித்திரகுப்தன் தீட்டிய சதித்திட்டம் இதோ. என்னடா இது, வர வர நம்ம யமலோகத்துல அட்மிஷன் கம்மி ஆயிட்டே வருது. நமக்கு வர டைம் பாஸே ஆக மாட்டேங்குதே. நம்ம பிரபு கிட்ட சொல்லி ஏதாவது பெருசா செய்ய சொல்லணும். மகாபிரபு, மகாபிரபு, கண்ணாடி தூங்கடா, என் கண்ணாடி தூங்கடா, கண்ணாடி தூங்கடா, என் கண்ணாடி தூங்கடா, கண்ணாடி தூங்கடா, என் கண்ணாடி தூங்கடா. டே பிரபு, பிரபு, மகாபிரபு,
பிரபு நம் எமலோகத்தில் வர வர அட்மிஷன் கம்மியாயிட்டே போகுது. இப்படியே போச்சுதுன்னா இந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜ் மாதிரி நம்ம எமலோகத்தையும் இழுத்து மூட வேண்டியதுதான். ஏதாவது பெருசா செஞ்சாகணும் பிரபு. என்ன சொல்கிறாய் சித்திரகுப்தா? முன்பெல்லாம் ஹிட்லர், முசோலினி போன்ற தவ புதல்வர்கள் நடத்திய பல போரால் மனித பூச்சிகள் கொத்து கொத்தாக நம் கோட்டைக்குள் வந்து குவிந்தன. நானும் கெத்தாக இருந்தேனடா. ஆனால் இன்று மனிதர்கள் வெள்ளை கொடி காட்டி விட்டார்களே. யமலோகத்திலேயே மிகவும் ஆபத்தான பூச்சியாம் ஊசி மூக்கனை பூலோகம் சென்று வர சொல்லியிருந்தேன். அவன் நிச்சயம் என் வேலையை முடித்திருப்பான். யாரங்கே? அந்த ஊசி மூக்கனை அழையுங்கள். ஊசிமூக்கன், ஊசிமூக்கன், ஊசிமூக்கன். கொசுக்களிலே இவள் ஏடிஸ் கொசு, காய்ச்சலிலே இவள் டெங்கு காய்ச்சல். என்னடா ஊசிமுக்கா, உன்னை பூலோகம் சென்று மனிதனை கொண்டு எம் யமலோக ஜாடிகளை நிரப்பாய் என்று பூலோகம் போக சொன்னால் நீ இப்படி ஜோடியோடு வந்து நிற்கிறாயடா. மன்னித்து விடுங்கள் பிரபு, உங்கள் கட்டளையை நிறைவேற்ற வேகமாக பூலோகம் சென்றேனா, அங்கே இந்த பேரழகியை பார்த்தேனா, பார்த்ததில் மயங்கி விட்டேன் பிரபு. சொன்ன வேலையை மறந்து விட்டது. யார் அங்கே? யாரடா அங்கே? இந்த ஊசி மூக்கனையும் அவன் ஜோடியும் எண்ணெய் சாடியில் போட்டு வறுத்தடுங்கள். பிரபு, நம் திட்டம் அனைத்தும் ஃப்ளாப் ஆயிட்டே போகுது. அதே யோசனை தான் எனக்கும். கை வேற நமங்குது, கயத்தை வேற ஒத்தையா வீசுறதுக்கு கடுப்பாகுதையா. பூலோகம் எவனாவது அனுப்பி மொத்தமாக அழிவர சொல்லுவோம்டா. பிரபு, சற்று பொறுங்கள், நான் ஒருவனை அழைத்து வருகிறேன். யாரடா இவன்? இவனே அவன். இவனிடம் அப்படி என்னடா உள்ளது? என்ன பிரபு இப்படி கேட்டுட்டீங்க? இவனை முதலில் பூலோகத்திற்குள் சென்று உலாவ விடுவோம். பிரபு, நான் ஒரு தடவை சொன்னா 100 தடவை சொன்ன மாதிரி இந்த டயலாக் கேட்டிருக்கீங்களா? எங்கோ கேட்டது போன்றுதான் உள்ளதடா. அது மாதிரி தான் பிரபு. இவன் ஒருத்தனை அட்டாக் பண்ணா 100 பேர் க்ளோஸ் ஆன மாதிரி. என்ன வெடிகுண்டியதனும் தயாரிப்பவனோ? இல்லை பிரபு. ஓஹோ, தாங்கள் அன்றைய ஆட்டம் பாமான லிட்டில் பாயை பற்றி கூறுகிறீர்களோ? ஆமாம். அதுவல்ல பிரபு, இது லிட்டில் ஜான். லிட்டில் ஜான் அதை விட ஆபத்தானது. சரியடா. நம் திட்டத்தை எங்கிருந்தடா தொடங்கலாம்? பிரபு, பொதுவா நம்ம வழி தெரியாதப்ப யார்கிட்ட போய் வழி கேட்போம்? மேப்பன் சொல்லுங்க. மேப். நீங்கள் போகும் இடத்தின் வழியை கண்டு சொல்லும் நண்பன் நான் த மேப். நண்பனுக்கு கை நீட்டி வழியை காட்டும் வழிகாட்டி. நான் த மேப். பிரபு, உலகத்திலேயே அதிக மக்கள் தொகை உள்ள நாடு சீனா. அங்க உள்ளவங்க எல்லாரும் அல்வாவை சாப்பிடுற மாதிரி தேள், பூச்சி, பல்லி எல்லாத்தையும் சாப்பிடுறாங்க. நம்ம திட்டத்தை சரியாக நிறைவேற்ற அதுதான் தரமான இடம் பிரபு. சரியடா குப்தா, அங்கேயே போக சொல். ஆகட்டும் பிரபு. அசுர அரக்கனான கொரோனாவின் பயணங்கள் இதோ. சைனாக்குள்ள என்று ஆகிட்டோம். மகாபிரபு சொன்ன வேலையை சீக்கிரமா செய்து முடிச்சிட்டு கிளம்பணும். எங்கிட்டு போலாம்? ஊகானுன்னு போர்டு வச்சிருக்கானுங்க. சரி, ஊகானை நோக்கி நடைய கட்டுவோம்.
வெள்ளை சொக்கா போட்ட சப்ப மூக்க வேற நிக்கிறானே, என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான்? சரி அவங்கிட்டே கேட்போம். டேய் தம்பி, என்னடா பண்ணிக்கிட்டு இருக்க? ஆஹா, இவனை வச்சே நம்ம பிளானை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட வேண்டியதுதான். வாடா தம்பி. ஹச் ஹச். மைனி, அந்த டிவியை போடுங்க, நாட்டில் என்ன நடக்குன்னு பார்ப்போம். கொஞ்சம் போடுறேன் மைனி. வணக்கம். உலகை செய்திகளுக்காக உங்கள் உலாராணி. இன்றைய முக்கிய செய்தி: சீனாவில் கொரோனா என்கிற கொடிய வகை நோய் தொற்று வேகமாக பரவி வருகிறது. இதனால் பலர் உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதன் அறிகுறிகள் இருமல், தும்மல், தொண்டை கரகரப்பு, காய்ச்சல் போன்றவை. இதனால் மக்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்குமாறு அரசு அறிவித்துள்ளது. அட கடவுளே, இந்த சப்பு முக்கனோட பாத்தியலமே, நீ கண்டதெல்லாம் தின்னுட்டு புதுசாக நோயை உருவாக்கணும். நம்ம எல்லாம் சமைக்காததை சாப்பிடுவோமா? சாப்பிட மாட்டோம். அதனால நமக்கு ஒன்றும் வராதுப்பா. ஆமா, நமக்கு ஒன்றும் வராது. கொரோனா நோய் தொற்று இத்தாலி, பிரிட்டன், ரஷ்யா போன்ற பல்வேறு நாடுகளில் அசுர வேகத்தில் பரவி வருகிறது. அந்நாடுகளில் முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். என்ன மைனி, புதுசாக கொரோனான்லாம் சொல்கிறாங்க, அதெல்லாம் நம்ம நாட்டில் வருமா? இங்கே அடிக்கிற வெயிலுக்கே அது செத்து போயிடுமே. அது மட்டுமா, நம்ம ஊரில் நிலவேம்பு கஷாயம் இருக்குது, கபசுர குடிநீர் இருக்குது. இதெல்லாம் குடித்தாலே கொரோனா செத்து போயிடும். ஆமாம், கொரோனா செத்து போயிடும். என்னடா பணக்காரன், என்னடா கொரோனா வாழும் உலகத்திலே, வந்துட்டேன் இந்தியாவுக்குள்ள வந்துட்டேன். சீனாவில் மருத்துவம் படித்து இந்தியா திரும்பிய கேரள மாணவிக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அடப்பாவுமே, என்ன பக்கத்து ஸ்டேட்டுக்கே வந்துட்டா? என்னதான் இருந்தாலும் தமிழ்நாட்டு பக்கம் தலை வச்சு கூட பார்க்க முடியாது. தமிழ்நாட்டில் 538 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால் முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மக்கள் அனைவரும் முகக்கவசம் அணிதல், தனிமனித இடைவெளியை கடைபிடித்தல், கைகளை அடிக்கடி கழுவுதல் போன்ற பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை கையாளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். இனி எங்கே போனாலும் மாஸ்க் போட்டுட்டு போகணும் மைனி. கொடிய உயிர்கொல்லி நோயான கொரோனாவை ஒழிப்பதற்கு அரசியல் தலைவர் மற்றும் தொண்டனின் முயற்சிகள் இதோ. தலைவர் வாழ்க, தலைவர் வாழ்க, தலைவர் வாழ்க, தலைவர் வாழ்க. தலைவரே, யோ தலைவரே,
ஏன்டா டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருக்க? நான் தான் போட்டோ எடுத்துட்டு இருக்கேன்ல. தலைவரே, உங்களுக்கு விஷயமே தெரியாதா? நம்ம நாடே பெரிய ஆபத்துல இருக்கு தலைவரே. ஊர்ல கொரோனா வந்துட்டான். பொய்ய சொல்றவன், ஊரை ஏமாத்துறவன், கொள்ளையடிக்கிறவனா பார்த்து தூக்கிட்டு போகுதான் தலைவரே. எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு. வாங்க 2 பேரும் எங்கேயாவது எஸ்கேப் ஆயிடலாம். என் ஊர்ல கொரோனாவா? எல்லாருக்கும் கபசுரத்தை ஊத்துடா. தலைவரே, உங்களுக்கு விஷயமே தெரியாதா? 2-3 ரவுண்டு போயாச்சு தலைவரே. எந்த யூஸும் இல்ல. நீங்க வேற ஏதாச்சும் யோசிச்சு சொல்லுங்க தலைவரே. நாளைக்கு பார், என் பிளான் என்னன்னு உனக்கு புரியும். நாளைக்கு இந்த உலகமே என்ன திரும்பி பார்க்க போகுது. உன் தலைவன் ஓவர் நைட்ல ஒபாமா ஆக போறேன். அப்படி இவன் என்னதான் பண்ணி கிழிக்க போறானோ தெரியல. நம்ம தலைவர் கொரோனாவை விரட்ட ஏதோ பெருசா பிளான் பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லியிருக்காரு. அப்படி என்னதான் பண்ணிருப்பாரு? ஒருவேளை கோடி கோடியா செலவு பண்ணி பெருசா ஏதாவது பண்ணிருக்காரோ? இல்லையே, ரோட்ல 5 ரூபா காயின் விழுந்து கிடந்தாலே அதை உருண்டு போய் எடுக்கிறவன் அந்த ஆளு. அதுக்கெல்லாம் அவன் செட்டே ஆக மாட்டான். எதுக்கு நம்மளே யோசிச்சுக்கிட்டு பேசாம டிவியிலே பார்த்துடுவோம். தலைவர் சந்துமுருகன் அவர்கள் கொரோனாவை அடியோடு ஒழிக்கும் விதமாக இன்று இரவு 9 மணி அளவில் அனைத்து மக்களும் வீடுகளில் மின்விளக்குகளை அணைத்து கொண்டு தீபம் அல்லது மெழுகுவர்த்தியை ஏற்றி வைத்து தங்கள் கைகளை தட்டுமாறு அறிவித்துள்ளது. அட நாசமா போறவனே, இதுதான் உன் உலக ஃபேமஸ் ஐடியாவா? அப்பாவி மக்களை இப்படி ஏமாத்துறானே. சரி, என்னதான் நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். தலைவர் சந்துமுருகன் அவர்களும் பொதுமக்களும் வீடுகளில் மின்விளக்குகளை அணைத்து கொண்டு தீபம் ஏந்தி கைகளை தட்டும் காட்சியை நேரடியாக ஒளிபரப்பு செய்கிறது உலகை தொலைக்காட்சி. கொடிய உயிர்கொல்லி நோயான கொரோனாவின் பரவல் காரணமாக மக்களின் அவல நிலைகள் இதோ உங்கள் முன். என்னங்கடா இவனுங்களா கொத்து கொத்தா எமலோகம் தூக்கிட்டு போலான்னு பார்த்தா முடிய மாட்டேங்குதே. மகாபிரபு சொன்ன வேலையே. என்னங்கடா இவனுங்கள கொத்து கொத்தா எமலோகம் தூக்கிட்டு போலான்னு பார்த்தா முடிய மாட்டேங்குதே. மகாபிரபு சொன்ன வேலைய முடிக்காம போனா அவன் என்ன அடிச்சே தொங்க விட்டுருவான். என்ன சிசியா, நான் சொன்ன வேலையை முடித்து விட்டாயா? என்ன மகாபிரபுவோட குரல் கேக்குது? ஓஹோ, மறைஞ்சிருந்து பேசுறாரோ? மகாபிரபு, நாம் எண்ணியதை விட மனிதர்கள் மிகவும் ஆபத்தாக உள்ளனர். சரி சிசியா, உனக்கு அசுர வேகத்தையும் அசுர பலத்தையும் தருகிறேன். ஜெய் நித்யானந்த. அப்படியே ஆகட்டும் பிரபு. ஹா ஹா ஹா, இனி என்னை யாராலையும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. I am Corona reloaded version 2.2. I am the only one, super one. வேங்கையின் மவன் ஒத்தையில நிக்கேன். தில் இருந்தா மொத்தமும் வாங்கல. கொரோனாவின் 2வது அலை நாடு முழுவதும் வேகமாக பரவி வருகிறது. மருத்துவமனைகளில் படுக்கை வசதி மற்றும் ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டு உயிரிழப்புகள் அதிகமாக உள்ளன. டாக்டர், டாக்டர், எங்க தலைவருக்கு ரொம்ப முடியல டாக்டர். வந்து சீக்கிரம் பாருங்க டாக்டர். தலைவருக்கு எதுவுமே நார்மலாக இல்லை. கண்டிப்பாக கோவிட் டெஸ்ட் பண்ணியே ஆகணும். வாங்க தலைவரே, நம்ம கோவிட் டெஸ்ட் பண்ண போகலாம்.
தற்போது கிடைத்துள்ள அண்மை செய்தி. தலைவர் சந்துமுருகன் அவர்களுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். ஐயோ, எல்லாம் போச்சுதே. கடைசியில் எங்க தலைவருக்கே கொரோனா வந்துட்டே. நாங்க கையெல்லாம் தட்டணும், விளக்கெல்லாம் பிடிச்சோம், மணியெல்லாம் அடிச்சோமே. இருந்தாலும் இப்படி எல்லாமே வீணா போச்சே. நான் இப்ப என்ன பண்ணுவேன்? இதோ மனிதர்களின் யமலோக பயணம். என்ன சித்திரகுப்தா, நம் யமலோகம் களை கட்டுவது போன்று உள்ளதேடா. இன்றைய நிலவரம் என்ன என்பதை முதலில் அந்த கோகுலை பார்த்து சொல்லடா. அட மக்கு பிரபு, அது கோகுல் அல்ல, கூகுள் கூகுள். சற்று பொறுங்கள், பார்த்துவிட்டு சொல்கிறேன். பிரபு, வெர்சன் 1 விடவும் வெர்சன் 2 நம் திட்டத்தை கச்சிதமாக முடித்து விட்டான். தாங்களே பாருங்கள், நம் யமலோகம் நிரம்பி வழிகிறது. ஆஹா, அருமை அருமையடா. அவன் என் சிசியன் என்பதை நிரூபித்துக் கொண்டு விட்டான்டா. சரி குப்தா, எங்க ஒரு பாடல் ஒலிப்பது போன்று உள்ளதேடா. பிரபு, இம்மனிதனை தெரியாதா? இவர்தான் தமிழ்நாட்டில் உள்ள மிக பிரபலமான பாடகர். கொரோனாவாகி வந்தேன், காற்றில்லாமல் போனார், இங்கு ஆவியாக வந்தேன். என்ன அருமையான பாடல் பிரபு. இம்மனிதர் மட்டுமல்ல, உலகம் முழுவதிலும் உள்ள பல பிரபலங்களை நம் கொரோனா சிசியன் அல்லேக்காக அள்ளி வந்துள்ளான். அச்சடா அச்சடா, அருமையடா சிசியா. என்ன பெரும் பெரும் பணக்காரர்கள் என்றாயே, அவர்கள் தங்கள் பணத்தை வைத்து அவர்களை காப்பாற்றிக் கொள்ளவில்லையா? பிரபு, அதற்கென சில வழிமுறைகள் உள்ளன. அதனை இம்மானிடர்கள் சரிவர பின்பற்றவில்லை பிரபு. அது என்னடா வழிமுறை? சொல்கிறேன் கேளுங்கள் பிரபு. தனி மனித இடைவெளி கடைபிடித்தல், முகக்கவசம் அணிதல், கைகளை அடிக்கடி நன்றாக சுத்தம் செய்தல், தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளுதல் என்பன போன்ற வழிமுறைகள் பிரபு. ஆகா, அருமை அருமை. கேட்டீரா மானிடரே, இது போன்ற வழிமுறைகளை நீங்கள் பின்பற்றாவிட்டால் உங்களுக்கும் யமலோகத்தில் அட்மிஷன் புக் செய்து தரப்படும். ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். சரி மானிடரே, யமலோக இசைமலையில் நீங்கள் நிறைய தயாரா? துவங்களடா. தனித்திரு விழித்திரு இடைவெளி காத்திடு, அரசாங்க ஆணையை நண்பானை மதித்திடு, கவசத்தை அணிந்திடு கவனமாய் நீர், கொரோனாவின் பரவலை தொடராமல் தடுத்திடு, ஜாதி மதம் பார்க்காமலே தாக்கும் கொரோனாவே, எஞ்சியவர் உயிர் வாழவே விட்டுவிடு கொரோனாவே, உன்னால் நாங்கள் பயந்தோமே, உன்னை கண்டு மிரண்டோமே, உன் பலத்தை அறியாமல் கொத்து கொத்தாய் மடிந்தோமே, ஜாதி மதம் பார்க்காமலே தாக்கும் கொரோனாவே, எஞ்சியவர் உயிர் வாழவே விட்டுவிடு கொரோனாவே, தனி
காத்திடு அரசாங்க ஆணை நன்மானி மதித்திடு கவசத்தை அணிந்திடு கவனமாயீர் கொரோனாவின் பரவலை பரவாமல் தடுத்திடு. Wow, friends, that is a hilarious performance. That was as much as fun as a barrel of monkeys. The job of a feet is walking, but their hobby is dancing. Now we have our college peacocks to bring out the vibe of our soul. புகழ்சால் இயல் இசை நடக்கும் சீர் நடக்கும் திறம் நடக்கும் திரு அறத்தின் செயல் நடக்கும் பார் நடக்கும் படை நடக்கும் பசி நடக்காது கெட்டாரை தாங்குதலால் கேடு படா தொழுக்குலத்தோர் பட்டாண்டு பகந்தோர்க்கும் பசி அகல பைங்கூழை தட்டாறு வையமெல்லாம் நலம் திகழ நாட்டாறு கால் நடக்கும் படி நடக்கும் காராட தம்முடைய ஏர் நடக்கும் எனில் புகழ்சால் இயல் இசை நடக்கும் சீர் நடக்கும் திறம் நடக்கும் செயல் நடக்கும் பார் நடக்கும் படை நடக்கும் பசி நடக்காது இசை நடக்கும் சீர் நடக்கும் திறம் நடக்கும் திரு அறத்தின் செயல் நடக்கும் பார் நடக்கும் படை நடக்கும் பசி நடக்காது
புகழால் இயல் இசை நடக்கும். சீர் நடக்கும், திறம் நடக்கும், திரு அறத்தின் செயல் நடக்கும். பார் நடக்கும், படை நடக்கும், பசி நடக்காது. புகழால் இயல் இசை நடக்கும். சீர் நடக்கும், திறம் நடக்கும், திரு அறத்தின் செயல் நடக்கும். பார் நடக்கும், படை நடக்கும், பசி நடக்காது. கெட்டாரை தாங்குதலாம் கேடுபடா தொழுத்துலத்தோர் பட்டாங்கு பகந்தோர்க்கும் பசி அகல பைங்கூழை நட்டாரே வையவெல்லாம் நலம் திகழ நாட்டாரே. கார் நடக்கும், படி நடக்கும், காராட தம்முடைய ஏர் நடக்கும். எனில் புகழால் இயல் இசை நடக்கும். சீர் நடக்கும், திறம் நடக்கும், அறத்தின் செயல் நடக்கும். பார் நடக்கும், படை நடக்கும், பசி நடக்காது. You rocked it, guys. That was a powerful performance. Every day is a fashion show and the world is your runway. So, always dress your best and walk with confidence. Hold your horses and be ready. Here comes our college models with their beautiful catwalk. அம்மா என் முகவரி நீ, அம்மா என் முதல் வரி நீ, அம்மா என் உயிரென்றும் நீ, அம்மா. பள்ளிக்கூடத்தில் பாடம் படிச்சதில்ல, நாங்க நட்பு படிச்சோம். சின்ன வயசுல நாங்க அழுததில்ல, ஒன்னா சேர்ந்து சிரிச்சோம். காசுக்கு ஒரு பஞ்சம் வந்தாலும் பாசத்துக்கு பஞ்சம் இல்ல. அந்த கல்லூரி நாட்களில நாங்க காலேஜ் போகையில வட்டி தொட்டி எல்லாம் வட்டி போட்டோடும் ஓட்டி கடை போதவில்லை. செட்டிக்குள்ள செட்டும் இல்ல எங்களை போல. எங்கள் கண்கள் கண்ட கடவுளும் நீயே, 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 நீயே. எமக்கு கல்வி தந்த இறைவனும் நீயே.
أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي பாரத மாதா எங்கள் தேசமே பாரத மாதா எங்கள் தெய்வமே பாரத மாதா அன்பின் உருவமே இனமென பிரிந்தது போதும் மதமென பிரிந்தது போதும் மனிதம் ஒன்றே தீர்வாதும் Thank you, models, for your professional ram work. The Hollywood and Bollywood directors are here to take you away with them. We dance for laughter. We dance for madness. We dance for fears. We dance for hopes. We dance for screams. We are the dancers. We create the dreams. Now we have our dream fairies to take us to the beautiful dream. அக்கா हंसते हंसते जिंदगी सवार खुश रहना हमेशा बस यही चाहते हैं हम हंसते हंसते जिंदगी सवार खुश रहना हमेशा बस यही चाहते हैं
പച്ചകപ്പു മാരനെ കാണാൻ നെഞ്ചുലഞ്ഞു നിന്നു നീ. കള്ളനവനൊന്നു വന്നാലോ തണ്ടൊടിഞ്ഞ താമര. താനേ പൂച്ചൊരിയും ചെമ്പകപ്പും തോപ്പിനുള്ളിൽ രാവിൽ വന്നണയും പനിമതി പാലൊളി നീ. നാളെ നിന്നറയിൽ കുളിർക്കാറ്റോടി വരും. കൂടെ പൂങ്കുയിലിൻ ഈണം തേടി വരും. മറിമാനേ മണിമുത്തേ വരും പൊന്നേ തേനേ മാണിക്ക കണ്ണാളെ രംഗിൻ താമര പൂന്തേനേ. താഴത്തു നോക്കാതെ നിന്റെ പൂമിഴി പൂട്ടാതെ. പുത്തനിലഞ്ഞിക്ക് പൂവിരിഞ്ഞേ മുറ്റത്തെ മുല്ലയ്ക്കും പൂ നിറഞ്ഞേ. ഇന്നീ പെണ്ണിൻ കല്യാണമല്ലേ മുഞ്ചത്തി മാണിക്ക കണ്ണാളെ റംഗിൻ താമര പൂന്തേനേ. താഴത്തു നോക്കാതെ നിന്റെ പൂമിഴി പൂട്ടാതെ. You fairies, really? That was a marvelous performance. அம்மா, என் பிஞ்சு கைகளை பிடித்து நடக்க கற்றுக் கொடுத்தாய். ஆனால் நானோ உன் நடை தளரும்போது ஓடிவிட எண்ணினேன். காலங்கள் மாறினாலும் மாறாத அவளின் மனம். மரணமே வந்தாலும் நம்மை நேசிப்பதே அவளின் குணம் என்ற கருத்தினை நாடக வழியில் உணர்த்த வருகிறார்கள் நம் கல்லூரி நாடக கலைஞர்கள். அக்கா அது போனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம போகணும். ஹலோ கேக்குதா? இதுவரை நடந்த இருதரப்பு வாதத்தை வைத்து பார்க்கும்போது சரஸ்வதி அம்மாவின் அசையும் மற்றும் அசையா சொத்துக்களை அவரது இரு மகன்களுக்கும் 2 பாகங்களாக பிரிக்க இந்த நீதிமன்றம் உத்தரவிடுகிறது. முதலாவதாக, உதயகிரி கோட்டைக்கு அருகிலுள்ள வீடு அண்ணன் சேகருக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. அதே மதிப்புள்ள பத்மநாபபுர கோட்டைக்கு அருகிலுள்ள வீடு தம்பி கணேஷுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. மேலும் சரஸ்வதி அம்மாவின் பரம்பரை விவசாய நிலம் அண்ணன் சேகருக்கும் அதே மதிப்புள்ள ஆர்காணியில் உள்ள பண்ணை நிலம் தம்பி கணேஷுக்கும் பிரிக்கப்படுகிறது. மேலும் சரஸ்வதி அம்மாவின் கணவர் பயன்படுத்திய அம்பாஸ்டர் கார் அண்ணன் சேகருக்கும் சரஸ்வதி அம்மாவின் 15 பவன் நகை தம்பி கணேஷுக்கும் பிரிக்கப்படுகிறது. மேலும் சரஸ்வதி அம்மாவின் பேரில் வங்கியில் உள்ள 5 லட்சம் யாருக்கும் பிரித்து கொடுக்கப்பட மாட்டாது. ஏனெனில் அதில் வரும் வருமானம் இறுதி காலத்தில் அவருக்கு கை கொடுக்கும் என இந்த நீதிமன்றம் கருதுகிறது. மிஸ்டர் சேகர், மிஸ்டர் கணேஷ், உங்க 2 பேர்ல யார் உங்க அம்மாவை பார்த்துக்க போறீங்க? மேடம், எங்க அம்மாவுக்கு நான் தாங்க மூத்த பிள்ளை, அதனால நானே எங்க அம்மாவை பார்த்துருக்கேன் மேடம்.
இல்லை மேடம், அம்மாவுக்கு என் மேலே தான் பாசம் அதிகம், அதனால நானே அவங்கள வச்சு பார்த்துக்கிறேன் மேடம். சரஸ்வதி அம்மாள் அவர்கள் பெரிய மகன் வீட்டில் 1 மாதமும் சிறிய மகன் வீட்டில் 1 மாதமும் தங்கி தனது மீதமுள்ள காலத்தை வாழ்ந்து கொள்ளலாம் என இந்த நீதிமன்றம் உத்தரவிடுகிறது. கோர்ட் டிஸ்மிஸ். போனா போனா இங்க வாயே, யார் வந்திருக்காங்கன்னு பாரு. அத்தை வாங்க அத்தை, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கம்மா. உட்காருங்க அத்தை, காஃபி எடுத்துட்டு வரேன். இந்தாங்க அத்தை காஃபி. ஏங்க உங்ககிட்ட அதை வாங்கித்தாங்க இதை வாங்கித்தாங்க கேட்டேன். ஒரு கல்யாண காட்சின்னு போனா போடுறது நல்ல நகை இல்லை, கோர்ட்ல சொல்லிட்டாங்களா எல்லா நகையும் தூக்கி தம்பிக்கு கொடுன்னு, இவரும் கொடுத்துட்டு வந்துட்டாரா? யார் கேட்டா அந்த வாட்டர் காரு வேணும்னு? அடுத்த மாசம் தங்கச்சிக்கு கல்யாணம், போடுறது நல்ல நகை இல்லை, எனக்கு நகை வாங்கி தரணும், தந்தே ஆகணும். என் உசுரை போட்டு வாங்காத, யார் கையில காசு வச்சிருக்கா? அதான் உங்க அப்பாவோட கார் இருக்குல்ல, அதை வித்து எனக்கு வாங்கித்தாங்க. ஏய், அந்த கார் எங்க அப்பாவோட ஞாபகார்த்தமா இருக்குடி. போனா அது கார் இல்ல, எங்க அப்பாவோட கௌரவம், அதை போய் நீ விற்க சொல்றியே. அப்போ உங்க அப்பாவோட கௌரவம் தான் பெருசா இருக்கு, என் கௌரவம் உங்களுக்கு பெருசா தெரியவே இல்லை. என்ன மனுஷங்களை இந்த வீட்டுல மதிக்கவே மாட்டேங்கிறீங்க. அது வெறும் கார் இல்லம்மா, அவரோட 40 வருஷம் உழைப்பு. கௌரவங்கிறது எதை வச்சு வாழ்றோம் முக்கியம் இல்லை, எப்படி வாழ்றோம் தான் முக்கியம். சேகரு இந்தாயா, இந்த புக்கில் இருந்து பணத்தை எடுத்து கொடுத்து போனாக்கு நல்ல நகையா வாங்கி கொடியா. அதெல்லாம் எதுவும் வேணாமா? இல்லையா, நீ என் பிள்ளையா, உன் முகம் வாடினா தாங்க முடியாது, வாங்கி கொடியா. சரிம்மா. ஏ ஜனனி குட்டி, எப்படி இருக்க? நல்லா இருக்கம்மா. ஏ அம்பிகா, எங்க அம்மா வந்திருக்காங்க, அவங்கள வான ஒரு வார்த்தை கூப்பிட்டா இன்னும் குறைஞ்சா போயிருவேன். ஆமா, உங்க அம்மா பண்ற வேலைக்கு இது ஒன்று தான் குறைச்ச. ஏப்பா அம்பிகா கோபமா இருக்கா? நான் இந்த இன்டீரியர் ஒர்க் எல்லாம் பண்ணி வீட்டை கொஞ்சம் அழகுபடுத்தலாம்னு நினைச்சேன். நீ பாட்டுக்கு இருக்க காசெல்லாம் கொண்டு போய் உன் மூத்த பிள்ளைகிட்டே கொடுத்து வச்சுட்ட. ஏமா உனக்கு மூத்தவ மட்டும்தான் பிள்ளையா? அப்ப நாலாம் என்ன? போமா. அம்பிகா, அம்மாக்கு இருக்கிறதுக்கு அந்த ரூமை கொஞ்சம் ரெடி பண்ணி கொடுமா. நமக்கு இருக்கிறதே 2 ரூம், ஒன்று நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஒன்று கெஸ்ட் யாராச்சும் வந்தால் யூஸ் பண்ண வச்சிருக்கோம். உங்கள் அம்மாவை ஹால்லே தங்கிக்க சொல்லுங்க. திடீர்னு கெஸ்ட் யாராச்சும் வந்தால் அவங்கள ஹாலில் தானே தங்க சொல்லி ஆகணும். அப்போ சொன்னாதான் அவங்க தப்பாக நினச்சிப்பாங்க. அதான் சொல்கிறேன், அவங்க இப்போவே ஹால்லே இருக்கட்டும். விளையாடலாமா? மாடியில் துணி காய போட்டிருக்கு, போய் எடுத்துட்டு வாங்க. ஏய் ஜனனி, உங்ககிட்ட எத்தனை வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் மற்றவங்க யூஸ் பண்ண திங்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு. அவங்க வாய் வச்சு ஊதுறது, நீயும் வாய் வச்சு ஊதுற. இட்ஸ் நாட் ஹைஜீனிக். டு யூ ஹேவ் சென்ஸ்? போங்க, போய் உட்காந்து ஹோம்ஒர்க் ஏதாச்சும் இருந்தா பண்ணுங்க, போங்க. அம்பிகா, என்ன? அம்மா எங்க? இங்கே தான் எங்கேயாச்சும் இருப்பாங்க. எங்க மாச கடைசி ஆகுது, ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா? பாட்டி 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 போகாதீங்க பாட்டி. பாட்டி போயிட்டு வரம்மா. சரி பாட்டி. போனா, என்னங்க? நான் ஆபீஸ் போயிட்டு வரேம்மா. சரிங்க. அம்மா
வாங்கம்மா, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன்ப்பா. சரிம்மா, நான் ஆஃபீஸ் போயிட்டு வரேன். போனா அம்மாவுக்கு சாப்பிட ஏதாவது கூட. சரிங்க. அதுக்குள்ள 1ஆம் தேதி ஆயிடுச்சு. இந்தாங்க பெருக்குங்க. இந்தாங்க அரிசி வச்சிருக்கேன், மில்ல கொடுத்து ஆட்டி வாங்கிட்டு வாங்க. இப்பதான் வீடெல்லாம் கூட்டி பறிக்கனே, முட்டியெல்லாம் வலிக்குது, அப்புறம் போறேனே. அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. 1 மணிக்கெல்லாம் மில்ல க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க, அதுக்குள்ள எனக்கு அரிசி ஆட்டி வாங்கிட்டு வந்திருக்கணும். சரிம்மா. இந்தாம்மா. அம்மா சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பிட்டேன்ப்பா. அம்மாவுக்கு தலை மூட்டியெல்லாம் வலிக்குது, போய் டாக்டரை பார்த்துட்டு வருவோம்மாயா. இருக்கிற 1008 டென்ஷன்ல நீ வேற ஆஸ்பத்திரி போகணும், அங்க போன இங்க போனேன்னு என் உசுரை வாங்காதம்மா. வேணா பணம் தரேன், ஆட்டோல போய் நீயே பார்த்துட்டு வா. வேணாயா, உனக்கு நேரம் இருக்கும்போதே கூட்டிட்டு போ. இந்த சின்ன சின்ன விஷயத்தையெல்லாம் பெருசாக்காதம்மா. வயசானாலே இது எல்லாருக்கும் வாரது தான். போனா போனா. என்னங்க? இங்க வாயே. என்னங்க? இந்தா போனா. ஹை ஜுவல்லரி. நெக்லஸ் எனக்காங்க? ஆமா, உனக்கு தான் போனா. நல்லா இருக்காங்க? நல்லா இருக்கு போனா. இதுக்கு தானே ஆசைப்பட்டாய் பாலகுமாரி? ஆமாங்க. நாளைக்கு இந்த நெக்லஸ் போயிட்டு எங்க அம்மா வீடு வரைக்கும் போயிட்டு வரணுங்க. சரி போலாம் போனா. சரிங்க. ஐயோ ஐயோ ஐயோ, என்னங்க என்னங்க என்னங்க? என்ன போனா? நகை காணுங்க. என்ன போனா சொல்ற? நீங்க தந்த நகையை கொண்டு பீரோல வச்சிருந்தீங்க, நகை காணும். நீங்க எதை எடுத்தீங்க? நான் எடுக்கல, நான் உங்ககிட்ட தானே கொடுத்தேன். ஐயோ, நீங்களே எடுக்கல, நானும் எடுக்கல, வீட்டுல வெள்ளன்ட்டு யாரும் வரல. அப்ப சந்தேகமே இல்லைங்க, உங்க அம்மா தான் எடுத்துருப்பாங்க. இல்லம்மா இல்லம்மா, நான் இல்லம்மா, அந்த நகையை பார்க்கவே இல்லை, நான் எடுக்கலம்மா. பாத்தீங்களா உங்க அம்மா பண்ணிருக்க காரியத்தை? நகையை கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்துட்டு சொந்த பையன் வீட்லயே நகையை திருடுறாங்க. இந்த மாதிரி பட்ட பழப்புக்கெல்லாம் நாட்டுக்கிட்டு சாகலாம். ஏமா இப்படி பண்ண? நான் உனக்கு என்ன குறை வச்சேன்? உன்னை என் வீட்டில் தங்க வச்சதுக்கு எனக்கு ரொம்ப நல்ல பேர் எடுத்து கொடுத்துட்டேன். ரொம்ப சந்தோஷம். இனிமே என் மூஞ்சிலே முழிக்காத. மகாராணிக்கு இங்கே 7 வேஷமா, சுமந்த புள்ள 10 மாசந்தான், அடி பெத்த பின்னும் வாரமாச்சுமா. ஆராரோ சொன்ன தாயாரோ, அடனாயாரோ ஆனங்கோளாரோ, ஆராரோ சொன்ன தாயாரோ. போனா போனா. என்னங்க? அம்மாவா பாத்தியா நீ? அவங்க இங்க எங்கேயாவது காணும், போய் தேடி பாருங்க. தேவையான அவங்க ஏன் உசலை வாங்கிட்டு இருக்கு. அம்மா வேற காணுமே. காலையில இருந்து எங்க போனாங்கன்னே தெரியலையே. நான் வேற அவங்கள காலமா திட்டிட்டனே. சரி, எதுக்கும் ஒரு தம்பி கணேசன் வீடு வர போய் பார்த்துட்டு வந்துருவோம். கணேசா கணேசா. சொல்லுங்கண்ணா. டேய் கணேசா, அம்மா ஏதாவது உன் வீட்டுக்கு வந்தாங்களா? அவங்க உங்க வீட்டில் தானே நிற்கிறாங்க. ஆமாடா, என் வீட்டில் தான் நின்னாங்க. ஆனால் எனக்கு காலமில்லேண்டே அம்மாவை வீட்டில் காணும். எங்கே போனாங்கன்னே தெரியலடா. நானும் எங்கெல்லாமோ தேடி பார்த்துட்டேன்.
எனக்கு காலையிலேருந்து கையும் ஓடையில காலும் ஓடையிலடா. என்னங்க நகை கிடைச்சிருச்சுங்க. நான் தான் தெரியாம மாத்தி வச்சுட்டு அதை அத்தை மேல பழிய கொண்டு போட்டுட்டேங்க. ச்சே, உன் பேச்சை கேட்டு நான் வேற அம்மாவை காலமா ரொம்ப திட்டிட்டேனே. என்னாச்சு அண்ணே? ஏதாச்சும் பிரச்சனையா? ஆமாடா, வீட்டில் ஒரு சின்ன பிரச்சனை. இவ பேச்சை கேட்டு நான் அம்மாவை ரொம்ப திட்டிட்டேன். அதுலேருந்து அம்மாவை வீட்லயே காணண்டா, எங்கே போனாங்கன்னே தெரியல. நான் வேற அத்தையை ரொம்ப திட்டிட்டேன். அவங்க அதை பார்த்து மன்னிப்பு கேட்கணும். நீங்க எல்லா இடத்துலயும் பாத்தீங்களாண்ணா? ஆமாடா, எல்லா இடத்துலயும் பார்த்தேன், எங்கேயுமே அத்தையை காணண்டா. செல்லா மேடம் ஒருத்தவங்களை பத்தி சொல்லிட்டு இருப்பாங்கல்ல, ஒருவேளை அவங்களே எதுவும் பார்க்க போயிருப்பாங்களோ? ஆமா, ஒருவேளை அங்கே போயிருப்பாங்களோ? நம்ம எதுக்கும் அங்க ஒருக்கா போய் பார்க்கலாம். சரிடா, போய் பார்க்க. சிஸ்டர் இங்கே வாங்க. எஸ் மேடம். இவங்களோட நேம் என்ட்ரி போட்டுக்கோங்க. இவங்களுக்கு ஒரு ரூம் அலாட் பண்ணி கொடுங்க. மந்த்லி செக்கப் எல்லாம் இவங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கணும். ஓகே சிஸ்டர். நான் எப்போ கேட்டாலும் இவங்களோட ரிப்போர்ட் என் டேபிளில் வந்திருக்கணும். ஓகே சிஸ்டர். ஓகே சிஸ்டர், மேக் இட் ஃபாஸ்ட். ஓகே சிஸ்டர். எஸ் மேடம், ஒரு நிமிஷம். இந்த அம்மாவை இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு தெரியுமா? ரொம்ப நல்லா தெரியுமே. ஒரு 20-30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இவங்களும் இவங்களோட கணவரும் இங்கே வந்திருந்தாங்க. இங்கே இருந்தால் அவங்க 2 அனாதை பசங்களை தத்தெடுத்துட்டு போனாங்க. ஆனால் இப்போ இவங்களே அனாதையாக வந்து நிற்கிறாங்க. இப்போ அனாதையானது இவங்க இல்லை, இவங்க தத்தெடுத்துட்டு போனாங்களே அந்த 2 பசங்களும் தான். இது போன்று இவ்வுலகில் நிறைய தாய்மார்கள் அனாதையாக்கப்படுகிறார்கள். நம் தாயும் தந்தையுமே நம்மை வாழ வைக்கும் தெய்வங்கள். ஒவ்வொரு உறவுக்கும் ஒரு எதிர்பார்ப்பு ஒன்று இருக்கும். ஆனால் அம்மா என்ற உறவுக்கு மட்டும் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லை. அம்மாவை போல் உன்னை பார்த்து கொள்கிறேன் என 1000 பேர் வந்தாலும் உண்மையில் அம்மாவை போல் உன்னை யாராலும் பார்த்து கொள்ள முடியாது. 5 வயதில் சண்டை போட்டோம், அம்மா என்னுடையதென்று. 40 வயதில் சண்டை போடுகிறோம், அம்மா உன்னுடையது என்று. முதியோர் இல்லத்தில் இருக்கும்போது கூட ஒவ்வொரு தாயும் வேண்டுவது தன் மகனுக்கும் இந்த நிலை வந்துவிடக்கூடாது என்றுதான். எனவே நாம் நம் எதிர்காலங்களில் இதுபோன்ற நிலையை தவிர்க்க நம் பெற்றோர்களை முதியோர் இல்லங்களில் சேர்ப்பதை தவிர்த்து அவர்களை நல்ல முறையில் கவனிப்போம். தங்கள் திறமையான நாடகம் மூலம் தாயின் பாசத்தை உணர வைத்த கலைஞர்களுக்கு நன்றி. Dance is like a language. Each move you learn is like a word. Take your time to pronounce it well. Now we have our friends to teach us the language.
Thank you, friends, for your heavy beats that made up us dance. அழகான மொழி என் தாய்மொழி தமிழென்னும் நீ, ஆயுத எழுத்தை கொண்ட மொழி நீ, இயற்கையால் தோன்றிய மொழி நீ, ஈரந்தீலும் உன் மொழியைத்தான் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம். உயிர் எழுத்துக்களை கொண்ட மொழி நீ, ஊதை போல் இருக்கும் உன் வார்த்தை மற்றும் பொக்கிஷங்கள் எக்களிக்க வைக்கும் மொழி நீ. இத்தகைய சிறப்புகளை கொண்ட நம் தமிழ் மொழியை கௌரவிக்கும் விதமாக நம் கல்லூரி நடன மங்கைகள் இணைந்து நம்மை மகிழ்விக்க வருகின்றனர். பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் பிறந்த பின்னர் யாவதும் ஊரே யாவரும் கேலி. உண்பது நாழி உடுப்பது இரண்டே, உறைவிடம் என்பது ஒன்றே. உரைத்து வாழ்ந்தோம் உழைத்து வாழ்வோம். தீதும் நன்றும் பிறர் தரவாராயனும் நன்மொழியே நம் பொன்மொழியா. போரை புறம் தள்ளி பொருளை பொதுவாக்கவே அமைதி வழிகாட்டும் அன்பு மொழி ஐயன் வள்ளுவரின் வாய்மொழியா. செம்மொழியான தமிழ் மொழியா, செம்மொழியான தமிழ் மொழியா, செம்மொழியான தமிழ் மொழியா, செம்மொழியான தமிழ் மொழியா. ஓரறிவு முதல் ஆறறிவு உயிரினம் வரையிலே உணர்ந்திடும் உடலமைப்பை பகுத்து கூறும். ஓரறிவு முதல் ஆறறிவு உயிரினம் வரையிலே உணர்ந்திடும் உடலமைப்பை பகுத்துக் கூறும். தொல்காப்புகள் தொல்காப்பியமும் ஒப்பற்ற குரல் கூறும் உயர் பண்பாடு. ஒலிக்கின்ற சிலம்பும் மேகலையும் சிந்தாமணியுடனே வளையாமதி புல்டலகேசியும் செம்மொழியான தமிழ் மொழியா, செம்மொழியான தமிழ் மொழியா,
தமிழன் என்று சொல்லடா, தலை நிமிர்ந்து நில்லடா என்ற கூற்றினை தன் நடனத்தின் மூலம் உணர வைத்த நடன மங்கைகளுக்கு நன்றி. உனக்கான அடையாளத்தை உலகம் உணரும் வரை உன்னை சுற்றி வரும் விமர்சனம் ஒவ்வொன்றும் உனக்கு எதிராகத்தான் இருக்கும். எண்ணி வருந்தினால் வருந்தி கொண்டேதான் இருக்க வேண்டும். ஏறி மிதித்து விமர்சனங்கள் மீது நிமிர்ந்து நில். காலம் மாறும், முயற்சி கை கொடுக்கும், கனவு நனவாகும், உலகம் உன்னை உணரும். ஒரு பெண் தன் முயற்சி, ஆசிரியரின் வழிகாட்டல் மூலம் ஓர் சிறந்த நிலையை அடைந்த கதையினை குறும்படமாக காண்போம். Good morning everyone. It's our privilege to welcome our chief guest, IAS officer Kalai. She is a former student of our college and also state level boxing champion. It's my pleasure to welcome our principal, staffs and beloved students. Once again, I welcome each one of you. Now, தெரியும் தெரியல, ஆனா இந்த காலேஜ், கேம்பஸ், பிரின்சிபல், டீச்சர்ஸ் எல்லாரையுமே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன் கேக்குறீங்களா? நான் இந்த காலேஜ்ல தான் படிச்சேன். இன்னைக்கு ஒரு IAS இந்த காலேஜ் தான் காரணம். நம்ம சோர்ந்து போனாலோ நமக்காக கடவுள் சில பேரை அனுப்புவாங்க. அப்படி அனுப்புனவங்க தான் இந்த டீச்சர்ஸ். முக்கியமா சொல்ல போனா எங்க PT சார். வாழ்க்கை என்பது ஒரு போராட்டமான போர்க்களம். இந்த போர்க்களத்துல அப்பப்போ சில கனவுகளை நாம் கடந்து போயிட்டு இருக்கோம். இப்போது ஒரு உடற்பயிற்சி ஆசிரியரான என்னுடைய கனவு அப்படின்றது என்னன்னா, என்னால் உருவாக்கப்பட்ட என்னுடைய மாணவி கலை. ஒரு கிராமத்திலிருந்து பல தடைகளை தாண்டி முதலா மாநில அளவிலான போட்டிக்கு வந்திருக்கும் முதல் வீராங்கனை இந்த கலை. தடை அதை உடை புது சரித்திரம் படை வழி அதை ஒளி புது வழி பிறந்திடும் உறுதி. தடை அதை உடை புது சரித்திரம் படை வழி
சாரி சார், நான் கலையை ஸ்போர்ட்ஸ் மீட்க்கு அனுப்புகிறதா இல்லை. அவள் ஸ்டடீஸில் ரொம்ப வீக்காக இருக்கா. நம்ம காலேஜோட ரெப்புடேஷன் எனக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதனால் நான் அவளை அனுப்ப மாட்டேன். மேம், இது வரைக்கும் இந்த காலேஜில் ஸ்டேட் லெவல் காம்படிஷன் யாருமே போனது கிடையாது மேம். கலைக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ இதை மிஸ் பண்ண வேண்டாம்னு தோணுது. சார், நான் ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு எகெயின்ஸ்ட் கிடையாது. எனக்கு காலேஜோட ரெப்புடேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இங்கே வர பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் மார்க் தான் எதிர்பார்க்குறாங்களே தவிர பிள்ளைங்க ஸ்போர்ட்ஸில் மெடல் வாங்குறாங்களா எதிர்பார்க்கல. அதனால நான் கலையை ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு விடுறதா. மேம், செமஸ்டருக்கு இன்னும் 2 months இருக்குது மேம். ஸோ அவள் வந்து எப்படியும் படித்து பாஸ் ஆயிடுவா மேம். அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேணாம். மேம், நான் அவளோட மேக்ஸ் மேம். எனக்கு கண்டிப்பாக நம்பிக்கை இருக்குது. அவள் கண்டிப்பாக நல்ல மார்க்கோட பாஸ் ஆயிடுவா. நான் அவள் கூட சென்னைக்கு போய் நான் அங்கே இருந்து அவளை பார்த்து. சாரி மேம், நான் அவளோட கிளாஸ் டீச்சர். கலையை பற்றி எனக்கு நல்லா தெரியும். அவள் ஸ்டடீஸில் ரொம்ப வீக். அவளை நான் எப்படி ஸ்போர்ட்ஸுக்கு அனுப்புறது? அவளுக்கு மார்க்ஸ் கம்மியாச்சுன்னா நான் பொறுப்பில்லை. சாரி மேம். கலை எனக்கு சொன்னதான். அவளை அனுப்பக்கூடாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு எந்த ரைட்ஸும் கிடையாது உங்களுக்கு. நீங்கள் சண்டை போடாதீங்க. நம்ம கலையோட பேரண்ட்ஸை வர வச்சு ஒரு டெசிஷன் எடுப்போம். எஸ்கியூஸ் மீ மேம். சொல்லுங்கள் மேடம், என்ன விஷயம்? கலையோட அம்மா அப்பா வரேன்னு சொன்னாங்க. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க சார். ஓகே மேம், வரட்டும், பார்த்துக்கலாம். வாங்கம்மா, வந்து உட்காருங்க. வாங்கம்மா, நீங்கள் என்னம்மா சொல்கிறீங்க? அது வந்து பொம்பளை பிள்ளைக்கு என்னம்மா விளையாட்டு வேண்டி கிடக்கு? என் பொண்ணுக்கு விளையாட்டு வேண்டாம், ஒன்றும் வேண்டாம் மேம். விளையாட்டுன்னு என் பொண்ணு படிப்பு கெடுக்கிறதே வருதான் மேம். விளையாட்டு வேண்டாம், ஒன்றும் வேண்டாம். என்னங்க? எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை தாண்டி, வெளியே போடி. வந்துட்டா வர்றேன் மேம். கலை வருவான்னு எனக்கு நம்பிக்கையே இல்லை சார். கலையை விட மாட்டேன்னு சொல்கிறாங்க. அவள் வந்திருந்தா கண்டிப்பாக கோல்டு வின் பண்ணியிருப்பான். இப்போ என்ன பண்ணுறது? அதோ கலை வந்துட்டா. நமக்கு தான் கோல்டு. ஜாலி. சார், கலையும் கூட்டிகிட்டு போங்க சார். அவளை எல்லாரும் எதுக்கும் உதவாதவங்க, முட்டாள்னு சொல்லி ரொம்ப அவளை திட்டியிருக்காங்க. நீங்கள் வந்த பிறகு தான் அவள் நிறைய பரிசு வாங்கியிருக்கா, சந்தோஷமாக இருக்கா. என்ன ஆனாலும் அவளை கூட்டிகிட்டு போங்க சார். சரி, ஓகேம்மா. ஆல்ரெடி டைம் ஆயிடுச்சு. எல்லாரும் கொஞ்சம் சீக்கிரம் கிளம்பிடுவோம். இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் ரிசல்ட் வேறு வரப்போகுது. எனக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரில. எக்ஸ்கியூஸ் மீ மேடம், கலையால் இந்த வருஷம் சென்டம் ரிசல்ட் போகுது. ஏன் டீச்சர் இப்படி சும்மா நெகட்டிவாக பேசிகிட்டு இருக்கீங்க? அப்படிலாம் இல்லை மேம். இந்த தடவை கலை கண்டிப்பாக பாஸ் ஆயிடுவா. ஓ மை காட், கரண்ட் வேற போயிடுச்சு. சொன்னேன்ல, கரண்ட் கூட இல்லை. சகுனம் சரியில்லை. இந்த வாட்டி சென்டம் போச்சு. ஹலோ, சொல்லுங்க. என்னாச்சு? கனரா? கலை? ஹலோ, கலை? கலை? என்னாச்சு சார்? இல்லைம்மா, அம்மா கால் பண்ணியிருந்தாங்க. ஏதோ கலை கிணறு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதான் என்னன்னு தெரியாமல் பயந்து ஓடி வந்துட்டேன். அதுவா சார்? ஆடு கிணத்துல விழுந்துருச்சு. அம்மா மாமாக்கு கால் பண்ணுறதுக்கு பதில் உங்களுக்கு பண்ணியிருப்பாங்க. என்ன சார், நான் விழுந்துட்டேன்னு பயந்துட்டீங்களா? நீங்கள் எனக்கு எவ்வளோ கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க. உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சார், நான் ஒரு நாளும் தப்பான முடிவுக்கு போக மாட்டேன். ஓ, நான் வேற பயந்துட்டேம்மா. விளையாட்டுச் செய்திகள். மாணவிகளுக்கிடையேயான மாநில அளவிலான குத்துச்சண்டை போட்டியில் போப் ஜான் பால் கல்வியல் கல்லூரி மாணவி கலை முதலிடம் பெற்றுள்ளார். கலை பாஸ் ஆகிட்டா சார். கலக்கிட்டீங்க. நம்ம காலேஜ் தொடர்ந்து 10வது வருஷம் சென்டம் ரிசல்ட் வாங்கி இருக்கு. எஸ் மேம். கங்க்ராட்ஸ் கலை, முதல்ல ஸ்போர்ட்ஸ்ல ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் வாங்கி இருக்க. உன்னை கேர் பண்ண உன் கிளாஸ் டீச்சருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிடு. தேங்க்யூ மேம். சாரி மேம், உங்களை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திட்டேன். சாரி எல்லாம் வேண்டாமா, நீ நல்லா இருந்தாலே போதும். நான் இந்த அளவு அச்சீவ் பண்ணியிருக்கேன்னா அதுக்கு நீங்கள் எல்லாரும் தான் காரணம். அப்படிலாம் இல்லை கலை, இது மொத்தமாகவே உன்னோட ஹார்ட் ஒர்க்கு தான். இதோட விட்டுறக்கூடாது, இன்னும் நல்லா பண்ணணும். கண்டிப்பாக சார், இன்னும் நிறைய அச்சீவ் பண்ணுவேன். எனக்கு அப்பவுமே தெரியும் கலை, நீ கண்டிப்பாக வின் ஆயிடுவேன்னு. ரொம்ப தேங்க்ஸ்மா, நீங்கள் தான் தைரியமாக கலையை அனுப்பி வச்சிங்க. பெற்றவங்களே தன்னுடைய பிள்ளைங்க எப்படி போனால் என்னன்னு நினைக்கிற இந்த காலத்தில் சொந்தமும் பந்தமும் இல்லாமல் என் பிள்ளை நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிற நீங்கள் தான் தெய்வம். பெஸ்ட் ஆஃப் லக் கலை ஃபார் யுவர் பிரைட் ஃபியூச்சர். தேங்க்யூ மேம். ஸ்போர்ட்ஸில் அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்ச என்னால் ஏன் ஸ்டடீஸில் அச்சீவ் பண்ண முடியலை? முயற்சி திருவினையாக்குன்னு வள்ளுவரே சொல்லியிருக்காரு. முயற்சி பண்ணி பார்ப்போம், கண்டிப்பாக என்னாலே அச்சீவ் பண்ண முடியும்.
2022ஆம் ஆண்டிற்கான ஐஏஎஸ் தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு. யூபிஎஸ்சி தேர்வில் முதலிடம் பிடித்த கன்னியாகுமரி மாணவி கலைக்கு பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன. அவங்க ஒருவேளை என்னை மோட்டிவேட் பண்ணலன்னா இன்னைக்கு இந்த பிளேஸ்ல நான் நின்றுப்பேனான்னு எனக்கு தெரியல. ஸ்கூல் படிக்கிறப்ப எல்லாம் எனக்கு படிப்பே வராது. எப்பவும் ஸ்போர்ட்ஸ் தான். ஆனா இந்த டீச்சர்ஸ் என்னை மோட்டிவேட் பண்ணி படிக்க வச்சாங்க. எப்பவுமே முதல்ல நம்மளை நம்பணும். உன்னால முடியாதுன்னு சொல்றவங்க முன்னாடி நம்ம சாதிச்சு காட்டுறது தான் அவங்களுக்கு கொடுக்குற பதிலடியா இருக்கும். வார்த்தையாக இருந்தாலும் கேட்பவர்களின் காதுகளுக்கும் மனங்களுக்கும் மகிழ்ச்சியையும் உற்சாகத்தையும் கொடுக்கும். அனைவருக்கும் நன்றி கூற அருட்தந்தை ஆர்வில் ஜோஸ் அவர்களை நன்றியோடு அழைக்கிறேன். நேரம் அதிகமாகிவிட்டது. ஒரு பக்கம் மகிழ்ச்சி, இன்னொரு பக்கம் பசி எல்லோருக்கும் தெரிந்தது. ஆகவே விரைவாக நன்றி உரையை முடிக்கிறேன். அனைவருக்கும் மதிய வணக்கம். நன்றி என்ற வார்த்தையோடு முடிப்பதை விட நீங்கள் அனைவரும் மாணவர் ஆசிரியராக இருக்கிறீர்கள். ஆகவே எதை ஒவ்வொருவரிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு வார்த்தைகளிலே ஒவ்வொருவருக்கு நன்றி சொல்கின்றேன். முதலிலே நன்றி சொல்ல வேண்டியது தலைவராக இருந்த அருமையான உரையை நிகழ்த்தி சென்ற நமது முன்னாள் ஆயர் மேதகு பீட்டர் ரெமிஜியஸ் அவர்கள். ஒரு விளையாட்டில் ஒரு நிகழ்வை சொன்னாங்க. யாரெல்லாம் அது தயாரிச்சிங்க? ரெடி? யாராவது ரெடி ஆகிட்டீங்களா? ஆயர் சொன்ன பரிசை கல்லூரி சார்பாக தருவதற்கு தயாராக இருக்கிறோம். யாராவது தயாராகிட்டீங்களா? யாருமில்லை. ஆயருடைய சிறப்பு பண்புகள், ஒரு பண்பை மட்டும் சொல்கிறேன். அமைதியாக உட்கார்ந்திருப்பான். எவ்வளவுதான் சவால் வந்தாலும் நெருக்கடி வந்தாலும் அனைத்தையும் கேட்டுவிட்டு ஒரே பதிலை சொல்லி அதை முடித்து விடுவார். எவ்வளவுதான் நெருக்கடி வந்தாலும் அவர் சோர்ந்து போவது இல்லை. துணிந்து போராடக்கூடியவர்கள் அந்த ஆயரவர்கள். இன்று நமக்காக அருமையான உரையை ஆற்றி சென்று இருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கு கல்லூரியின் சார்பாக நன்றியை பாராட்டுகளையும் கூறிக்கொள்வோம். இரண்டாவது நமது மறை மாவட்ட தொடர்பாளர் தந்தை அவர்கள். யாரதை சொன்னாலும் அமைதியோடு கேட்டு சிந்தித்து பதில் சொல்லக்கூடியவர்கள். ஆசிரியராக மாறப்போகின்ற உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த பண்பு கட்டாயம் தேவை. பொறுமையோடு கேட்கின்ற பண்பு. ஆகவே சிறந்த ஒரு உரையை ஆற்றி சென்ற மறை மாவட்ட தொடர்பாளர் அருட்பணி ஏசுரத்னம் அவர்களுக்கு நன்றியையும் பாராட்டுகளையும் கூறிக்கொள்வோம். அடுத்ததாக மறை மாவட்டத்தினுடைய செயலர் அவர்கள். செய்கின்ற பணியை திறம்பட செய்யக்கூடியவர்கள். அவருடைய அலுவலகத்தை பார்த்தால் தெரியும், மிகவும் அருமையாக இருக்கும். அவருடைய அறையும் அப்படித்தான் இருக்கும். அதைவிட முக்கியம் என்னவென்றால், காலையில் அவருடைய டேபிள், அவருடைய மேசையின் மீது ஒரு பேப்பர், ஒரு பணி இருக்கிறது என்றால் அவர் அந்த இடத்தை விட்டு எழும்புவதற்குள் அந்த பணியை முடித்து விட்டு செல்வார். செய்கின்ற பணியை திறம்பட செய்யக்கூடியவர்கள், விரைவாக முடிக்கக்கூடியவர்கள், திட்டமிட்டு செய்யக்கூடியவர்கள். மாணவர் ஆசிரியராக இருக்கின்ற உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த பண்பு கட்டாயம் தேவை. எந்த பணி செய்தாலும் விரைவாக முடிக்கக்கூடியதும் திறம்பட செய்யக்கூடிய பண்பும் அனைவருக்கும் தேவை. அப்படி அந்த திறமையுள்ள ஒரு தந்தை அவர்கள், ரசல்ராஜ் தந்தை அவர்கள் இன்று சிறந்த ஒரு உரையாற்றி சென்று இருக்கின்றார்கள். தந்தை அவர்களுக்கும் நன்றிகளையும் பாராட்டுகளையும் கூறிக்கொள்வோம். தொடர்ந்து அரங்கத்தில் அமர்ந்திருந்தவர்கள் நமது முன்னாள் மாணவி ஜெனுஷா அவர்கள். அவர்கள் பேசுவார்கள் என்று நினைத்தேன். சிறந்த ஒரு பேச்சாளர் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். ஒரு முறை பார்த்திருக்கிறேன், கொஞ்ச நேரம் தான் பார்த்தேன். முன்னாள் மாணவி என்று சொல்வதை விட இன்றைய தலைவி என்று சொல்வது மிகவும் சிறப்பு. இந்த இடத்திலே வருகின்ற பொழுது அவர்கள் முன்னாள் மாணவி என்று சொல்லலாம். இனி ஒரு இடத்திலே செல்கின்ற பொழுது எந்த இடத்தில் சென்றாலும்
இன்று நான் பஞ்சாயத்து தலைவராக இருக்கிறேன் என்பது அவர்களுக்கு பெருமை. சிறிய வயது, நல்ல திறமை மிக்கவர்கள். இந்த கல்லூரியும் அவர்கள் உருவாக்கத்தில் பங்கெடுத்திருக்கிறது என்று நமது நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கும் நம் அனைவர் சார்பாக நன்றியையும் பாராட்டுக்களையும் கூறிக்கொள்வோம். தொடர்ந்து நமது கல்லூரியுடைய செயலர் எல்லோருக்கும் தெரியும், நாம் எதை சொன்னாலும் உடனடியாக அவரிடமிருந்து பதில் வரும். அந்த அளவு அவரிடம் அந்த திறமை இருக்கிறது. அதே போல சொல்கின்ற அந்த செயலை உடனடியாக முடிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார் என்றால் இப்போதே முடிக்க வேண்டும். எந்த இடத்தில் இருந்தாலும், யார் இருந்தாலும், எப்படிப்பட்டவர்கள் இருந்தாலும், கொலை செய்பவர்கள் இருந்தாலும் அந்த இடத்திலே கேள்வி கேட்கக்கூடியவர்கள், தன்னுடைய கருத்தை பதிவு செய்யக்கூடிய தந்தையவர்கள் இன்று நமது கல்லூரியையும் சிறப்பாக வழிநடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள். உலகமறிந்த நாயகன் என்று சொல்லலாம். அந்த அளவிற்கு பெருமைக்குரியவர்கள் நமது கல்லூரியை வழிநடத்தி கொண்டிருக்க தந்தையவர்களுக்கும் நம் அனைவர் சார்பாக நன்றியையும் பாராட்டுக்களையும் கூறிக்கொள்வோம். தொடர்ந்து நமது கல்லூரியுடைய முதல்வர் அவர்கள் கல்லூரிக்காக அயராது உழைத்து கொண்டிருப்பவர்கள். கல்லூரி நிகழ்வென்றால் அதை முடித்துவிட்டு தான் அடுத்த நிகழ்வுக்கு செல்வார். அப்படிப்பட்ட ஒரு கல்லூரி முதல்வர். துவக்கத்திலே சொன்னார்கள், கல்லூரி துவங்கியதிலிருந்து எல்லா நிகழ்வுகளிலும் அவர்கள் இருப்பார்கள். எந்த நிகழ்வாக இருந்தாலும், டெல்லி செல்ல வேண்டும், சென்னை செல்ல வேண்டும் என்றாலும் தானாக சென்று அனைத்து நிகழ்வுகளையும் முடித்துவிட்டு வரக்கூடிய திறமை மிக்க இவங்க முதல்வர் அவர்கள். முதல்வர் அவர்களுக்கு நம் அனைவர் சார்பாக நன்றியையும் பாராட்டுக்களையும் கூறிக்கொள்வோம். அத்தோடு இந்த நிகழ்விலே பங்கெடுத்த அருட்தந்தைகள், பல அருட்தந்தைகள் கலந்து கொண்டார்கள். அருட்தந்தை போஸ்கோ இப்போது எல்லோருக்கும் தெரியும். அவர்கள் இப்போது அமர்ந்திருக்கின்ற அருட்தந்தை கிறிஸ்துராஜ், வந்து சென்ற அருட்தந்தை மரிய வின்சன், அருட்தந்தை ஹிலரி, அருட்தந்தை டேவிட் மிக்கேல் மற்றும் பலர். ஒவ்வொருவருக்கும் நம் அனைவர் சார்பாக நன்றியையும் பாராட்டுக்களையும் கூறிக்கொள்வோம். அதோடு அனைவரையும் தயாரித்த பேராசிரியர்கள், ஆசிரியர்கள் ஒவ்வொருவரும் இந்த நாட்களிலே கடுமையாக உழைத்திருக்கின்றார். இந்த நிகழ்வு மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற வேண்டும் என்று அல்லும் பகலும் கடுமையாக உழைத்திருந்தார்கள், திட்டமிட்டிருந்தார்கள். மிகவும் சிறப்பான நிகழ்வை கொடுத்திருந்தீர்கள். ஆகவே ஆசிரியர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நன்றிகளையும் பாராட்டுக்களையும் கூறிக்கொள்கின்றேன். கலை நிகழ்ச்சி கொடுத்தவர்கள், அவர்களிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது விடாமுயற்சி. இரண்டாவது, தன்னிடம் இருக்கின்ற திறமைகளை வெளிப்படுத்துவது அல்லது அந்த திறமைக்குள் தன்னை உட்படுத்துவது. திறமை இல்லை என்றாலும் என்னால் முடியும் என்ற அந்த திறமையை வெளிப்படுத்துகின்ற நிகழ்வு. இந்த இரண்டு நிகழ்வுகளையும் நமது கலைஞர்கள் நிகழ்வுகள் கொடுத்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றார்கள். ஆகவே கலை நிகழ்ச்சி கொடுத்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் நன்றிகளையும் பாராட்டுக்களையும் கூறிக்கொள்கின்றேன். அதோடு பார்வையாளராக இருக்கின்ற அனைவரும், விருந்தினராக வந்திருப்பவர்கள், மாணவ ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஒவ்வொருவருக்கும் நன்றிகள். சிறப்பாக ஆட்சி மன்ற குழு உறுப்பினர்கள் வந்திருந்தார்கள். அவர்களுக்கும் நமது கல்லூரியின் சார்பாக நன்றிகளையும் பாராட்டுக்களையும் கூறிக்கொள்கின்றேன். தேவா டிவியில் உள்ளவர்கள் மற்றும் ஒலி அமைத்து தந்தவர்கள், யாருக்காவது நன்றி சொல்ல மறந்திருந்தால் ஒவ்வொருவருக்கும் நன்றியை கூறி அமர்கிறேன். நன்றி. மிகவும் அருமையாக மதிய உணவு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. அருட்தந்தை ரீகன் என்பவர்கள் அதை தயாரித்திருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கும் அருட்தந்தை ரீகன் அவரோடு உடன் ஒத்துழைத்த ஒவ்வொருவருக்கும் நன்றிகளும் பாராட்டுகளும். நிகழ்வு முடிந்தவுடன் அனைவருக்கும் உணவு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கு. அதிலும் மகிழ்ந்து செல்ல அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நன்றிகள் பல கூறிய அருட்தந்தை ஆர்பில் ஜோஸ் அவர்களுக்கு நன்றி. These are the best days of our life when fun and frolic is rife. A refreshing realm of knowledge, that's our college life. You are a wonderful audience and we hope that we have been a good host equally. Once again, I thank you all for the hard work and support that all the team members have done. We thank all the dignitaries, teachers, students, organizers, and every team members who made this possible, and what you witnessed was really your hard work and effort. Heartful of thanks to one and all. Now, let us all raise for the national anthem.
A delicious lunch is ready for you to chow down. Bon appetit! I hope that you enjoy the meal.